with its consecutive previous year question papers. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we'll go see the general studies 2, which is Indian polity and constitution. On the syllabus பார்த்துட்டு again we'll continue with previous year question papers of GS2. Fine? Okay. Right. Okay guys, this is paper 2. So paper 2 as I said before, this paper 2 consists of topics like governance, constitution, polity, social justice and international relations. Governance na வந்து government வந்து எந்த மாதிரியான schemes and policies எல்லாம் வந்து people welfare கொண்டு வராங்க அப்படின்றதான் governance. Constitution and polity is more or like the same. Polity na வந்து how constitution is able to influence the political system of India. For example, நம்ம இதெல்லாம் வந்துட்டு we are following the democratic system of politics. So வந்து we also have a parliament and state legislative assemblies. So அங்கெல்லாம் வந்து என்ன மாதிரியான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணுது அப்படின்னுதான் பாலிட்டின்னு சொல்லுவோம். And constitution, as you guys know, it is a separate entity which is very essential for the functioning of the government and also for the integrity and social welfare of the country. Okay, அடுத்து வந்து social justice. சோசியல் ஜஸ்டிஸ்னா வந்து நம்ம ப்ரிலிம்ஸ்ல ஒரு டாபிக் பார்த்திருப்போம், என்னது ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் பார்த்திருப்போம். அதோட ஒரு expanded version தான் வந்து social justice. So okay, I like to pause here and ask one more thing. Okay, I know that Mugilan and Maheshwar were attending the last 2 classes. Hema, Nivedita and Vikram, I hope you guys attended the last 2 classes as well. If you guys haven't attended any of the 2 classes, do message. Because I'll be quoting certain references from the last classes. So if you guys weren't there அப்படின்னா you wouldn't understand. அதுக்காண்டி தான் I'm asking. Only Sunday's class I attended. Okay, so yesterday's class you did not attend. Okay, fine Vikram. So I hope Hema and Nivedita have attended yesterday's and Sunday's class. Right? Yesterday I was not there. Okay, Vikram and Hema, you guys were not there yesterday. So okay, fine. So what you have done is we have recorded all the sessions and sooner or later KKC will be posting it in their YouTube channel. So you can go watch the recording. But anyways, if I'm referring anything that I said yesterday, I'll quote it again for you guys. Don't worry, okay? Fine. So we'll go into the detailed review and again we have something called as international relations. International relations na வந்துட்டு சைனாவும் இந்தியா இப்படி எல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கிடையாது. இந்தியா சைனாவோட சண்டைனால இந்தியாவுக்கு என்ன மாதிரியான இழப்புகள் இருக்கு, இந்தியாவுக்கு என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, இந்தியாவுக்கு என்ன மாதிரியான பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி மட்டுமே படிக்கிறது தான் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க பாக்குற இந்தியா சைனா பாலிடிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்ல வராது. இந்தியா சைனா மட்டும் இல்ல, இன்டர்நேஷனலா எந்த ஒரு விஷயமும் இந்தியா சம்பந்தப்பட்டு நடந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்குள்ள வந்துடும். அது வந்து இந்தியாவுடைய எக்கானமி சம்பந்தப்பட்டு இருக்கலாம், இல்ல இந்தியாவுடைய லா மேக்கிங் விஷயங்களை சம்பந்தப்பட்டு இருக்கலாம். Anything that is related to the important spheres of Indian society will come under international relations. Okay. Now let us go deep into it. Indian Constitution, historical underpinnings, evaluation, features, amendments, significant provisions, basic structures. In the historical underpinnings, evaluation, features, amendments, significant provisions and basic structures, இது எல்லாமே இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனோட மட்டும் அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க. So I want you guys to reply what you understand from this word Indian Constitution. So first, constitution na என்னன்னு சொல்லுங்க. Why is there something called as a constitution? Constitution இல்லாம இருந்தா நம்மளால வாழ முடியாதா என்ன? ஓகே, நீங்க வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கீங்க மகேஸ்வர். ஓகே, அப்படிலாம் சொல்லாம இருந்தா என்ன ஆகும்? அப்படிலாம் சொல்லாம இருந்தா என்ன ஆகும்? சரி, இப்ப நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனே வேணாங்கிற நான் என்ன சொல்றேன், நம்ம பாட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு போயிடலாமே, எதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன்? என் உரிமைகள் நானே வந்து உருவாக்கிக்கிறது தானே, அப்புறம் எப்படி யாரு வந்து அதை வந்து எடுக்க போறாங்க? சரி, கான்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு விஷயம் இருந்தாதான் வந்து உரிமைகள் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் இருந்தாதான் அதை எடுக்கவும் முடியும். நானே என்னோட உரிமைகளை உருவாக்கிக்கிறேன் அப்படின்னா எதுக்காண்டி கான்ஸ்டிடியூஷன்?
ம். நானும் அப்படியா? ஓகே. 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 இல்ல ஓகே, ஓகே. இல்ல கன்டின்யூ பண்ணுங்க. இஃப் யூ ஆர் லைக்கிங் டு கன்டின்யூ பண்ணுங்க. நீங்க சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் கரெக்ட் தான். ஓகே, ஓகே. தேங்க் யூ ஃபார் கிவிங் அப் தி ஆன்சர் மகேஸ்வர். அவர் சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்ட் தான். வி நீட் philosophy ஃபார் கவர்னன்ஸ் அண்ட் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த சிட்டிசன்ஸ். இப்ப நான் வெல்ஃபேர் நான் ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன்றத வந்து நம்ம போக போக அந்த சிலபஸ் போக போக நீங்களே புரிஞ்சுக்குவீங்க. இப்போ சிம்பிளா சொல்ல போனா நான் சொன்ன கான்செப்ட் தான். எனக்கான உரிமையை நானே வந்து உருவாக்கிக்கிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கான உரிமையை நீங்களே அதே மாதிரி உருவாக்கிக்கிறீங்க. என்னோட உரிமை வந்து உங்களோட உரிமையை பறிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் நாட் வெல்ஃபேர். கரெக்டா? அது பேர் ஜஸ்டிஸ் கிடையாது. ஜஸ்டிஸ்னா என்ன? எல்லாத்தையுமே சமமா வச்சிருக்கணும், எல்லாத்தோட உரிமைகளும் சமமா இருக்கணும். ஒருத்தரோட உரிமை வந்து இன்னொரு உரிமையை வந்துட்டு பறிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அப்படி பறிச்சதுன்னா அதுக்கு பேர் ஜஸ்டிஸ் கிடையாது. சோ ஜஸ்டிஸ வந்து அப்போல்ட் பண்ணணும், வெல்ஃபேர் கொடுக்கணும், எல்லாத்தையும் ஈக்குவலா பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி தான் வந்து வி ஹேவ் சர்டன் பிலாசபிஸ். அந்த பிலாசபி தான் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கு. கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எங்கன்னா அந்த பிலாசபிஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து பிரையாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பேஜ் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் பேஜ். ஓகே, ஐ வில் ஷோ யூ தட். Preamble of Indian Constitution. So when you see the preamble of Indian Constitution, you guys will understand. Okay. Yeah. Okay. ஹோல்ட் ஆன் கைஸ், ஒரே நிமிஷம். இப்படியே நம்ம ரீட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் preamble of Indian Constitution. இதுதான் நான் சொன்ன philosophy. என்ன சொல்றாங்க? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, beliefs, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to provide among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact, and give ourselves its Constitution. What do you guys understand by the word ourselves this Constitution? அது சொல்லுங்க பாப்போம். No, you're wrong, Maheshwar. No. நல்லா பாருங்க. See, read this again. We the people of India. எப்படி ஆரம்பிக்குது? We the people of India. அதாவது இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்னு சொல்ல போறோம். ஒவ்வொருத்தரும் இதெல்லாம் பண்றோம். ஓகேவா? நம்மளே தான் என்ன பண்றோம்? We do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. We are giving this constitution to ourselves. So இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு யார் பவர் கொடுக்கிறா? It is the people of India. We the people of India. இந்த people of Indiaன்றவங்க தான் வந்து இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வந்து பவரே கொடுக்குறாங்க. That is why this is very important. We the people of India. இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்து யாரும் பவர் கொடுக்கறது இல்ல. லைக் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனோட பவர் யார் மேல பாயுதுனாலும் பீப்புளுக்கு தான் போகுது. அதே மாதிரி பீப்புள் தான் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு பவர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பீப்புள் ஆர் த சென்ட்ரலைஸ்ட் அத்தாரிட்டிஸ் ஆஃப் திஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன். நம்ம எல்லாரும் தான் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனோட ஒரு அத்தாரிட்டி. தட் இஸ் வை வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியால இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி ஜஸ்டிஸ், லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, ஃப்ரெட்டர்னிட்டிக்கான அர்த்தங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்கேஸ் இந்த சாவரின் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக், ஜஸ்டிஸ், லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அர்த்தம் தெரியலன்னா நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க, நான் பார்த்து என்னன்னு சொல்லி ரிப்ளை பண்றேன். ஓகே, நான் ஒன்னொன்னா சொன்னா டைம் ஆயிடும். ஃபைன். ஸோ இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் தேர் இன் லக்ஷ்மிகாந்த். ஓகே, ஸோ ஃபைன். இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்டர்பைனிங்ஸ் வந்து லக்ஷ்மிகாந்தோட ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்.
இவல்யூஷன் வந்து செகண்ட் டாபிக். ஃபீச்சர்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு ரைட்ஸ் இருக்கும், ரைட்ஸ் லாஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு எப்படி வந்து நம்ம வந்து சிட்டிசன் சொல்றோம், அதுல இருந்து நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ், அதே மாதிரி வந்து டிபிஎஸ்பின்னு இருக்கு. And after that we have how the parliament should function, how the SLA should function, how the SLC should function. So following which president கான பவர்ஸ் என்ன, அதே மாதிரி PM கான பவர் என்ன, CM கான பவர் என்ன, கவர்னர் கான பவர் என்ன, சுப்ரீம் கோர்ட் கான பவர் என்ன, ஹை கோர்ட் கான பவர் என்ன, சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் கான பவர் என்ன. Then we have something called as பஞ்சாயத்தி ராஜ், அது கீழே என்னெல்லாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்துட்டு இது வரைக்கும் ரெகக்னைஸ் பண்ணிருக்கு. அதுக்கப்புறமா ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் பாக்குறோம் நம்ம. இப்ப கூட ஆர்டிகல் 370 வந்து ரிவோக் பண்ணாங்க, காஷ்மீரோட ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ரீசெண்டா தான் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் நம்ம காஷ்மீருக்கு மட்டும் கொடுக்கல, we have given to certain states as well. இப்போ ரீசெண்டா இருந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா, நாகாலாந்துல வந்து ஒரு பிரச்சனை போச்சு. அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி தனிநாடு வேணும்னு சொல்லி அதுக்கு அதை ஏத்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அந்த ஆர்டிகல் 371A ஆஃப் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து நாகாலாந்துக்கு சில ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்குது. என்ன மாதிரியான ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்னா, அங்க இருக்கிற எந்த ஒரு லேண்ட் ரெவென்யூஸோ இல்ல லேண்ட் இஷ்யூஸ்மே வந்துட்டு சென்ட்ரல்ல இருக்கிற பார்லிமெண்ட்னால வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியாது. சென்ட்ரல் இருக்கிற எந்த ஒரு பார்லிமெண்ட் பண்ற எந்த ஒரு பில்லோ இல்ல ஆக்டோ எதுவுமே வந்து நாகாலாண்டோட லேண்ட் ரெவென்யூ சிஸ்டம் வந்துட்டு இன்டர்ஃபியரே பண்ணாத மாதிரி இருக்கிற ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் அது. ஸோ யார் இன்டர்ஃபியர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நாகாலாண்டோட ஸ்டேட் அசம்பிளியும் நாகாலாண்டோட கவர்னரும், அவங்க 2 பேர் மட்டும்தான் வந்து அதில் இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. அந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் பத்தி ரீசெண்டா இட் வாஸ் இன் கரண்ட் அஃபேர். இட் இஸ் ஆர்டிகல் 371A. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட். அமெண்ட்மெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். What is amendment? Why should the constitution be amended? Okay, one more person is there. Okay, Shreyas has joined. So hello Shreyas, welcome. Okay, what does amendment mean and why should we amend the constitution? திருத்தங்கள். ஓகே, நீங்க எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண கூடாது. Okay, any changes made in the law? Yes, you're right. Shreyas, you're right. Okay, Maheshwar சொல்லுங்க, சொல்லி முடிங்க Maheshwar. Yeah, any changes made in the existing laws, that is called amendments. எதுக்கு Shreyas வந்து நம்ம அமெண்ட் பண்ணோம்? அப்படியே விட்டலாமே. ஒரு காலத்துல கண்டிஷன்ஸ். Yeah, tell me Shreyas. ஆனா ஒரு சில டைம் வந்து கண்டிஷன்ஸ் மாறும். ஸோ முன்னாடி இருக்கிற கண்டிஷனுக்கும் இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன் சிச்சுவேஷன் வேரி ஆகும். அதனால எல்லா மெம்பர்ஸும் டிசைட் பண்ணிட்டு they will amend, I think. Yes, exactly. You are right, Shreyas. The society of India will change with respect to time period. 1950 la irundha Indian society. Shreyas, you can mute yourself now, or else there will be echoing effect that might disturb others. Okay, thank you. So Indian society is subject to change with respect to the time period. Okay, so இப்போ நம்ம பார்க்குற 2020 சொசைட்டியும் நம்ம முன்னாடி பார்த்த 1950 சொசைட்டியும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கானா? சத்தியமா கிடையாது. ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் ஷுட் பி லிவிங் டாக்குமெண்ட். இதெல்லாம் வந்து ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்டாங்க, கான்ஸ்டிடியூஷன் லிவிங் டாக்குமெண்டா இல்லையா அப்படின்னு கொஸ்டின்லாம் வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி கேட்ட ஒரு கொஸ்டின்ஸ். ஸோ லிவிங் டாக்குமெண்ட்னா என்னன்னா, கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கிற லாஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இட் ஷுட் பி ரெலவெண்ட் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் பீரியட். So the relevant ஆக்கருக்கு என்ன பண்ணும், டைம் பீரியடுக்கு ஏற்ற மாதிரி as Shreya said we should change it or we should amend it. அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? இப்போ நீங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா பிரியாம்பிள மாத்திடலாமா? இப்போ நான் சொன்னேன் பிரியாம்பிள் தான் philosophy, அந்த philosophy பத்தி தான் கான்ஸ்டிடியூஷனே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த philosophy-ய மாத்திடலாமா? எஸ், he is right. எஸ், இஸ் ரைட். இது வந்து இந்த பிரியாம்பிள வந்து அமெண்ட் பண்ணிடலாமா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேஸ் ஒன்று நடந்துச்சு 1970s என்னமோ. கேசவானந்தா பாரதி விசஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் இருக்கும். இட் இஸ் கிவன் இன் லக்ஷ்மிகாந்த். இந்த கேஸ் லக்ஷ்மிகாந்த்ல இருக்கு. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கேஸ். அந்த கேஸுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, நீங்க வந்து பிரியாம்பிளையும் அமெண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஆனா பிரியாம்பிளோட பேசிக் பிலாசபி அமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. என்ன பேசிக் பிலாசபி? நம்ம முன்னாடியே பார்த்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, ஜஸ்டிஸ், ஈக்குவாலிட்டி, அதே மாதிரி வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா. அந்த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா தான் கான்ஸ்டிடியூஷன் பவர் கொடுக்குறாங்க, கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்தியா பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா காண்டி தான் இருக்கு அப்படின்ற பேசிக் பிலாசபியை வந்து என்னைக்கும் மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க.
ஸோ அதனால இப்போ பார்லிமெண்ட்லேயே வந்து ஏதோ ஒரு லாவோ ஆக்டோ கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அது ஏதாச்சும் பிலாசபி ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷனை வந்துட்டு மாத்திர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வில் இன்டர்ஃபியர் அண்ட் வில் நல்லிஃபை த லா தட் இஸ் பீங் பாட் பை த பார்லிமெண்ட். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த நடந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் amendments. Next is significant provisions. So as I said earlier, there are certain special provisions given. அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிற provisions எல்லாம் significant provisions கீழே வரும். அதே மாதிரி we are constitution is also recognizing certain scheduled tribal areas and scheduled areas, and the scheduled tribal areas and scheduled areas எல்லாம் வந்துட்டு special provisions கொடுக்கிறோம். So அதெல்லாம் is a significant provision of the constitution. அதே மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ் நம்ம படிப்போம் போக போக. அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ் எல்லாம் வந்து significant provisions கீழே வரும். நெக்ஸ்ட் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ ஏர்லியர், இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுனா தான் கான்ஸ்டிடியூஷனோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு புரியும். வை கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் தேர், எதுக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு அப்படின்னு. ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ், இஷ்யூஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் பர்ட்டெய்னிங் டு த ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர், devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. ஓகே, ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட். நான் முன்னாடியே சொன்னதுதான் இந்த ஃபீச்சர்ஸ்ல. பார்லிமெண்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தனியா இருக்கும், ஸ்டேட் அசம்பிளியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தனியா இருக்கும். ஸோ அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாமே பிரிச்சுருவாங்க. நம்ம இதை பத்தி முன்னாடியே ஒரு இதுல பார்த்தோம். சில சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸை வந்து பிரிச்சிருந்தாங்க. அடுத்து பாருங்க, அதான் அந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ். சில சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸை வந்து பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு, கான்கரண்ட் லிஸ்ட்னு இருக்கு, யூனியன் லிஸ்ட்னு இருக்கு. நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தேன், ஹெல்த் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட், அதே மாதிரி ஐபிசி இந்தியன் பீனல் கோட் வந்து கான்கரண்ட் லிஸ்ட், எஜுகேஷன் வந்து கான்கரண்ட் லிஸ்ட், டிஃபென்ஸ் எல்லாம் வந்து யூனியன் லிஸ்ட். ஸோ டிஃபென்ஸ் பத்தி ஒரு விஷயம் எடுக்கணும்னா சென்டர் பாடி எடுத்துட்டு போகலாம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஹெல்த், லா அண்ட் ஆர்டர் எல்லாமே வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டிசிஷன் எடுத்துக்கலாம். சென்டர் வந்துட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட சஜஷன்ஸ் அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும். இவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி கான்கரண்ட் லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே எடுக்கலாம். இப்போ எஜுகேஷன், நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன். எஜுகேஷன்லாம் வந்துட்டு இப்போ அதனாலதான் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் சிபிஎஸ்சி ஒன்று இருக்கு. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட் போர்டுக்கும் அவங்க ஒரு சிலபஸ் வச்சிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சமச்சீர் கல்வி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு பேருமே லாஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஐபிசியில பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு. சொல்லியிருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து யூஎன் கேட் அப்படின்ற விஷயத்த பத்தி சொல்லியிருந்தோம். யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் அகேன்ஸ்ட் டார்ச்சர். அது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா, இப்போ ரீசெண்டா வந்துட்டு ஒரு கஸ்டோடியல் மர்டர் நடந்துச்சா, அதை விட ரீசெண்டா இப்போ வந்து தூபே அப்படின்ற ஒருத்தரை வந்து நம்ம ஆளுங்க என்கவுண்டர் பண்ணிட்டாங்க. அவருக்கு வந்து ஆக்சுவலா அந்த கோர்ட் வந்துட்டு ஜட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே போலீஸ் ஆக்ஷன் எடுத்துட்டு அவங்க வந்து என்கவுண்டர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூஎன் கேட் கீழே வரும், யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் அகேன்ஸ்ட் டார்ச்சர். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கன்வென்ஷன் சொல்லுது. இந்தியா வந்து 1970s அதை வந்து சைன் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா இது வரைக்கும் ராட்டிஃபை பண்ணல. ராட்டிஃபைனா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஒரு கன்வென்ஷன் இல்ல கான்ஃபரன்ஸ் போய் இந்தியா வந்து ஏதோ ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து எப்போ ராட்டிஃபை பண்ணணும்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்தியா வந்து அந்த நாட்டுல, நம்மளோட நாட்டுல வந்து ஒரு சட்டத்தை போடணும். அப்பதான் வந்து இட் வில் பி ராட்டிஃபைட். இப்போ இந்த யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் அகேன்ஸ்ட் டார்ச்சர் வந்து இந்தியன் பீனல் கோடை வந்து நம்ம அமெண்ட் பண்ணுவோம். இந்தியன் பீனல் கோட் நம்ம அமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், இந்தியன் பீனல் கோட் வந்து கான்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அதோட பார்லிமெண்ட்ல வந்துட்டு இந்த பில்லை வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க. பாஸ் பண்ணிட்டு கான்கரண்ட் லிஸ்ட்னால ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு அனுப்புவாங்க. இப்போ அதுல வந்து வெறும் 7 ஸ்டேட் தான் பாத்தீங்கன்னா அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்ற ஸ்டேட்லாம் வந்து இன்னும் வாய் திறக்கவே இல்லை. இது வந்து 2017 பண்ணாங்க. 2017 வந்து டிராஃப்ட் ஆன்டி டார்ச்சர் பில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பில் போட்டிருப்பாங்க. 2017 லா கமிஷன் வந்து போட்டிருக்கும். லா கமிஷன், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லால இருந்து ஒரு லா கமிஷன் போட்டிருப்பாங்க. அந்த லா கமிஷன் வந்து இந்த பில்லை ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கும், டிராஃப்ட் ஆன்டி டார்ச்சர் பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பில்லை வந்து பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் பண்ணி ஸ்டேட்ஸ்ல பாஸ் பண்ணும்போது only 7 states have actually accepted and replied. இன்னும் மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எதுவுமே ரிப்ளை பண்ணல. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்னும் என்ன பண்ணல, இந்த யூஎன் கேட்டை வந்து ராட்டிஃபையே பண்ணல. பட் பாகிஸ்தான் பாத்தீங்கன்னா 2000 ராட்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. அவங்க 1980s தான் சைன் பண்ணாங்க, 2000 ராட்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. நம்ம இன்னும் அதை ராட்டிஃபை பண்ணாமலே வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் கெட் டு நோ ஆல் திஸ். ஸோ இதுல வரும் ஹவு திங்ஸ் ஆர் செட் அப் அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஃபினான்சஸ் அப் டு லோக்கல் லெவல்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் தேர். எப்படி ஃபினான்சஸ் எல்லாம் பிரிக்கிறாங்க, ஃபினான்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டின்ஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒன்று இருக்கு, கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு. நம்ம பே பண்ற இன்கம் டேக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தான் போகும். கன்சாலிடேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து தான் வந்து பீப்புள் வில் பிளே. கண்டின்ஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இன்னொரு செப்பரேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா. அதுல தான் நம்ம பிஎம் என்ஆர்எஃப் அதெல்லாம் இருக்கு. தட் வில் பி யூஸ் ஒன்லி டியூரிங் கண்டின்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ஸ். மோஸ்டா அதை நம்ம தொட மாட்டோம், அதை அப்படியே வச்சிருவோம். கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் நம்ம வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஓகே,
ஸோ இதெல்லாம் ஃபினான்சஸ் கீழே வரும். அதில் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் அண்டர் ஃபினான்சஸ் படிக்கும் போது நீங்க வந்து பட்ஜெட் கூட வரும். பட்ஜெட்ன்ற ஒரு டேர்ம் வந்துட்டு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இல்ல, ஆனுவல் ஃபினான்சியல் சமிட் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த பட்ஜெட் வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை, ஆனுவல் ஃபினான்சியல் சமிட் தான். அதை தான் நம்ம வந்து பட்ஜெட்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபினான்சியல் மினிஸ்டர் வந்து பார்லிமெண்ட்ல வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் செப்பரேட், இது எல்லாமே லட்சுமிகாந்த்ல இருக்கு. திஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் இன் லட்சுமிகாந்த். ஓகே, next is separation of powers between various organs, dispute redressal mechanism, institutions. So separation of powers முன்னாடி பார்த்தது வந்துட்டு division of powers. Division of power னா அந்த concurrent list, state list, union list. Separation of power னா நீங்க சொல்லுங்க, நம்மளோட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட பவர்ஸ் வந்து எப்படி செப்பரேட்டா இருக்கு? ஸோ நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம் என்னென்ன வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ கேன் எனிபடி சே தட்? கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஹையரார்க்கியில ஃபங்க்ஷன் ஆகும். சில விஷயங்கள் இவங்களால மட்டும்தான் பண்ண முடியும், சில விஷயங்கள் இவனால மட்டும்தான் பண்ண முடியும், சில விஷயங்கள் இவனால மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கோம். அது ஹையரார்க்கி இந்த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் கவர்மெண்ட். தட் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ். பவர்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ கேன் எனிபடி சே வாட் தட் ஹையரார்க்கி இஸ் ஆல் அபவுட்? வெரி சிம்பிள்ங்க. சிவிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி நினைக்கிறேன். சிவிக்ஸ்ல செகண்ட் சாப்டர், சாரி கவர்மெண்ட் இருக்கும், செகண்ட் சாப்டர்ல இதுதான். யாருக்குமே தெரியலையா? ஜுடிஷியரி, எக்ஸிக்யூட்டிவ், லெஜிஸ்லேட்டர், அதுதான் இது. ஓகே, செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்னா அப்படியே நம்ம பவர்ஸ் வந்து செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, is my net connected? Yeah, net connected. நீங்க ரிப்ளை பண்ணாத பார்த்தோம்னா நான் நெட் கனெக்டிவிட்டி போயிடுச்சுன்னு நினைச்சிட்டேன். ஸோ இந்த மூணு விஷயத்த நம்ம செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் சொல்றோம். ஸோ லா மேக் பண்றது வந்துட்டு பார்லிமெண்ட் லா மேக் பண்ணும். அதே மாதிரி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்னு இருக்கு, அது லா மேக் பண்ணுவாங்க. எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த லா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஜுடிஷியரி வந்துட்டு அந்த லாவோட ஜஸ்டிஸ் வந்து பார்க்கும். நாட் ஒன்லி லாவோட ஜஸ்டிஸ், கம்ப்ளீட் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி வந்துட்டு ஜுடிஷியரி பார்ப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் பீன் ஈக்குவலி செப்பரேட்டட். அந்த பவர்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். நீ வந்து இதை பார்த்துக்கோ, நான் இதை பார்த்துக்கிறேன், நீ இதை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தட் இஸ் வாட் வி கால்ட் அஸ் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் பிட்வீன் வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ். டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லைங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு இடையில ஒரு ரிவர் பிரச்சனை வருது. இப்போ தமிழ்நாடு, கர்நாடகா எடுத்துக்கலாம். காவேரி பிரச்சனை வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணாங்க? அது காவேரி டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம் ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு ஒரு கமிட்டி ஒன்று போட்டாங்களா, ரைட்? அந்த கமிட்டி என்ன பண்றாங்க? இந்த டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாம் வந்து நாங்க இது பண்ணி கொடுக்குறோம், இவ்வளவு டிஎம்சி தண்ணி வந்து நீங்க தமிழ்நாடு கொடுத்துதான் ஆகணும், அதுதான் வந்து சட்டப்படி ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் பாடியோ இல்ல இன்ஸ்டிடியூஷனோ வந்து சொல்லும். ஸோ அதை பத்தி நீங்க படிக்கிறது தான் வந்து டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட், கம்பேரிசன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்கீம் வித் தட் ஆஃப் அதர் கண்ட்ரிஸ். ஓகே, வித் தட் ஆஃப் அதர் கண்ட்ரிஸ் கூட நம்ம கம்பேர் பண்றோம் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன், இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் முழுக்க நம்மளே எழுதின கான்ஸ்டிடியூஷனா இல்ல நம்ம மத்த கண்ட்ரீஸ் கிட்ட இருந்து அடாப்ட் பண்ண கான்ஸ்டிடியூஷனா? What do you guys think? Adopted from more than 60 countries. Okay, I don't know if it is more than 60 countries, but yes, we did adopt from many countries. ஸோ நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் ஃப்ரம் யூஎஸ்ஏ, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. அதே மாதிரி அவர் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆர் ஃப்ரம் ரஷ்யா. ஸோ சிமிலர்லி ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷனே வந்துட்டு வி ஹவ் அடாப்டட் ஃப்ரம் மெனி கண்ட்ரிஸ். இட்டாலியில இருந்து கொஞ்சம், பிரான்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம், இங்கிலாந்துல இருந்து கொஞ்சம், பிச்சு நம்ம போட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? பிச்சுனா என்ன சொல்றோம்னா வி ஹவ் டேக்கன் ஆல் த பாசிட்டிவ்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி கான்ஸ்டியூஷன். அதான் முக்கியம். நம்ம ஏன் அடாப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இப்போ இங்கிலாந்துலாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க கிட்ட இந்த டெமோக்ரஸி, ஈக்குவாலிட்டி, ஜஸ்டிஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. 16th century 17th centuryலயே வந்துட்டு they started talking about all this. நான் வந்து போன கிளாஸ் சொல்லியிருப்பேன். யூரோப்ல வந்துட்டு ரினைசன்ஸ், ஏஜ் ஆஃப் என்லைட்டன்மெண்ட்னு ஒரு பீரியட் நடந்துச்சு. அந்த பீரியட்ல வந்து நிறைய ரெவல்யூஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி, சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன், இன்டெலெக்சுவல் ரெவல்யூஷன். அந்த இன்டெலெக்சுவல் ரெவல்யூஷனை தான் வந்துட்டு they started bringing in concepts like equality, fraternity, justice, democracy மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ நம்ம நாடு பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 1947 ஒன்லி நமக்கு அதெல்லாம் we are able to adopt.
ஸோ அப்படி அடாப்ட் பண்ணும்போது எடுத்த உடனே நம்மளே ஒரு கான்ஸ்டியூஷனை எழுதி அதை வந்து இஃப் இட் டசன்ட் கோ வெல் அப்படின்னா இட் இஸ் அகெயின் டிஃபிகல்ட் டு கரெக்ட் த மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ். பிகாஸ் நம்ம வந்து அந்த விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது there are many countries who have started growing. இப்போ நம்ம 1947 தான் நம்ம வந்து இண்டிபெண்டன்ஸே கிடைக்குது. அமெரிக்கா பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்லாம் பண்ணி பெரிய ஒரு எக்கானமியா வளர்ந்துருக்கான். அதே மாதிரி யூகே ஆல்ரெடி பயங்கரமா தான் வளர்ந்துருக்கான். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது we cannot take any risks. So what our drafting constitution assembly did was they took all the positive aspects from constitutions of every country and they made our constitution. Okay, so அதை வச்சு we are actually comparing with that of other countries. ஸோ இந்த இதுவும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இல் பி தேர் இன் லக்ஷ்மிகாந்த்லயே வந்து டீட்டெயிலா கொடுத்துருப்பாங்க. யூஎஸ்ஏவோட கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க. நம்ம அப்படியே காப்பி அடிக்கல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்ம யூஎஸ்ஏ கிட்ட இருந்து எடுத்துருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூஎஸ்ஏல வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல ஏதோ ஒரு ரைட்டு கூட வயலேட் ஆனாலும் அவங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு அதை ரிஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். வேறஸ் இன் எனி சிச்சுவேஷன் இன் யூஎஸ்ஏ. Whereas in இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா எஸ் நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வந்து வயலேட் ஆனாலும் we can go to சுப்ரீம் கோர்ட், டைரக்டா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே போயிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வந்துட்டு எனக்கு ஒழுங்கா வரல, இட் இஸ் பீன் வயலேட்டட்னு சொல்லி we can get the restoration. But not in every case. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து இப்ப போட்டாங்க. எதுக்கு? COVID-19க்கு. they all லாக்டவுன் ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க அண்டர் த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட். அது என்ன சொன்னாங்க, கொரோனா வைரஸ் பத்தி ஏதாச்சும் நியூஸ் வந்து பரப்புனீங்கன்னா you will be arrested. So you guys can see that the freedom of expression and the freedom of thought is being revoked from us. Why? Because for the greater welfare of the public. Greater welfare of the public is public health வந்து greater welfare of the public ஆகிறதுனால they revoked our two fundamental rights. அப்ப நம்ம போய் சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட கேஸ் போட முடியுமானா முடியாது. This cannot be done. But whereas in USA you can do. That is why even during the lockdown also these people are coming out to the streets and protesting because அவங்களோட கான்ஸ்டிடியூஷன் அதுக்கு வந்து இடம் கொடுத்திருக்கு, நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன் அதுக்கு இடம் கொடுக்கல. So these are one of the comparisons. So similarly you have compare ஒரு 5 to 6 countries கூட தான் கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க. லக்ஷ்மிகாந்த் it is given neatly. Next, parliament and state legislature, its structures, functioning, conduct of business, powers and privileges, issues arising out of this. In depth நம்ம பார்க்கிறோம் பார்லிமெண்ட் எப்படி ஒரு பில் வந்து பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் ஆகணும், இப்போ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசெம்பிளி எப்படி ஒரு பில் பாஸ் ஆகும், அதோட ஃபங்க்ஷனிங் என்ன, அதோட கண்டக்ட் ஆஃப் பிசினஸ், அதோட பவர்ஸ் என்ன, அதோட ப்ரிவிலேஜஸ் என்ன, இஷ்யூஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் திஸ். ரீசென்ட்லி there was an issue. என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் வந்து ரப்பர் ஸ்டாம்ப் ஆயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் த செகண்ட் டென்யூர் ஆஃப் பிஜேபி கவர்மெண்ட், யூபிஏ கவர்மெண்டோட செகண்ட் டென்யூர்ல வந்துட்டு they said that யூபிஏன்னு தெரியல, பட் அந்த சர்ட்டான ரிலேஷன் தெரியல, பிஜேபி கவர்மெண்ட் எல்லாம் வச்சுக்கோ. பிஜேபி கவர்மெண்டோட செகண்ட் டென்யூர்ல வந்து they raised this question. ஏன் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த எம்பிஸ் வந்துட்டு they are from பிஜேபி, அந்த பிஜேபியோட அலையன்ஸ் பார்ட்டிஸ்ல தான் இருக்காங்க. இதனால என்ன ஆகும், இதனால எப்படி நம்ம ரப்பர் ஸ்டாம்ப்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில் பாஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பில்லை வந்து ஆக்டா மாத்தணும் அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி எம்பி ஷுட் வோட். அதுல வந்து ஒவ்வொரு பில்லுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாதிரியான ஓட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பில் எடுத்துக்கலாம், இப்போ சிஏ எடுத்துக்கலாம். இப்போ சிஏ பில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லா எம்பிஸும் ஓட் பண்ணும். அண்ட் இதுல வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி, அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டின்னு இருக்கு. சிம்பிள் மெஜாரிட்டினா 1/3 ஆஃப் தி எம்பிஸ் ஓட்டு போட்டா போதும், பில் வந்து பாஸ் ஆகும். ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டினா 2/3 ஆஃப் தி எம்பிஸ் வந்து ஓட்டு போடும். இப்போ அது வந்து ஒவ்வொரு பில்லுக்கு தகுந்த மாதிரி 1/3 2/3. இப்போ 2/3 ஆஃப் த ரொம்ப முக்கியமான பில்லுக்கெல்லாம் 2/3 வச்சிருப்பாங்க, ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வச்சிருப்பாங்க. அப்போதான் என்ன ஆகும், அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸோட எம்பிஸ் வந்துட்டு அதுக்கு ஓட்டு போடுறாங்களா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்க முடியும். நம்ம வந்து டெமோக்ரஸி வந்து அப்போல்ட் பண்ண முடியும். ஏன் அப்போசிஷன் பார்ட்டி வந்து ஓட்டு போடலாம் பார்ப்போம், ஏன்னா அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி தான் மெம்பர் ஆஃப் த பார்லிமெண்டா இருக்கும். அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்சியில இருக்கிறவங்க பீப்புள் தான் அவங்க வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. So அதுதான் டெமோக்ரஸி. Each and everybody will be represented in the parliament. அந்த representation spoil ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு they will check this. So they will keep this in check. So இப்போ வந்துட்டு opposition parties-ஓட MPs எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க, ruling party-ஓட MPs ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்காங்கன்னா வெறும் ruling parties-ஓட MP வச்சு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், the 2/3 of the special majority வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ அப்போ இவங்க ஓட்டு போடாட்டியும் என்ன ஆகும், இந்த பில்லு பாஸ் ஆகும். ஸோ அதுதான் பார்லிமெண்ட் ரப்பர் ஸ்டாம்ப் அப்படின்னு ஒரு விஷயம். So it was there in the current affairs. ரீசெண்டா அதை பத்தி பேசிட்டே இருக்காங்க. And அதே மாதிரி இப்போ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டரும் அதே மாதிரி தான். If you see there in Rajasthan, one of the political leader there is now buying all the MLAs for money. Okay, I don't want to pinpoint the name of that particular person, but it is there in the news. You guys should have seen it.
Next, structure, organization, functioning of this is also there in Lakshmikant. நான் இதெல்லாம் லக்ஷ்மிகாந்த் இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லிடலாம். Apart from that, everything is there Lakshmikant. Structure, organization, functioning of executive and the judiciary, ministries and the departments of the government, pressure groups, formal informal associations, and their role in the polity. Structure, organization, functioning of executive and judiciary. இதுல வந்துதான் you will see சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஃபங்க்ஷனிங் என்ன, ஹை கோர்ட்டோட ஃபங்க்ஷனிங் என்ன, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க, ஹை கோர்ட் ஜட்ஜஸ் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க, சிமிலர்லி சபார்டினேட் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் எல்லாம் எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்க, அவங்களோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன, what are the things that they can do, what are the things they cannot do. அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், ஒவ்வொரு மினிஸ்டர்ஸ் பத்தி பேசுறது தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ். அதே மாதிரி நம்ம நாளைக்கு சிவில் சர்வெண்ட் ஆனாலும் will come under the category of executives, will be implementators, will not be lawmakers, will be implementators. Okay, ஸோ இதெல்லாம் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி படிக்கிறது தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர். அதே மாதிரி யூ வில் see about various ministries in the government. ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கு, என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் இது வரைக்கும் வரும். ஓகே, now what is this pressure groups? ப்ரெஷர் குரூப்ஸ்னா என்னன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு என்ஜிஓ ஒன்று வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ என்விரான்மெண்ட் டீக்ரேடேஷன் பண்ற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல நடந்துட்டு. So what these NGOs will do, they will get the support of the people and they'll do a protest against the government that you should not continue this project will cause heavy degradation of environment, it will cost us a lot அப்படின்னு சொல்லி they will be protesting. அப்படி ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட், வேற வழியே இல்லை, அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து கீழே இறக்கிதான், பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேர் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அப்படி ஒரு ப்ரெஷர் மூலியமா ஒரு ரிஃபார்ம் கொண்டு வராங்க பாலிட்டியில அப்படின்றவங்க தான் இந்த ப்ரெஷர் குரூப்ஸ். ஸோ நாட் ஓன்லி என்ஜிஓஸ், இவங்க வந்து இப்போ ரீசெண்ட் 2014 வந்து அண்ணா ஹசாரே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனுஷனை பார்த்துருப்பீங்க. அவர் டெல்லியில பயங்கரமான ஒரு ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்தார். ஹி ஸ்டுட் அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன். ஓகே, ஸோ ஹி ஸ்டுட் அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணாருன்னா, இவர் வராரு, நம்ம ஆம் ஆத்மி பார்ட்டியோட அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து எலெக்ஷன் நின்று ஜெயிக்கிறார். Because Anna Hazare was supporting this man that he will not do corruption அப்படின்னு சொல்லிட்டு now he came into power in Delhi. So இந்த மாதிரி pressure groups பாத்தீங்களா, their influence is great when it comes to democracy. Next, formal informal associations. Formal informal associations னா இங்க will be there, இந்த NGOs அந்த மாதிரி வரும். அதே மாதிரி informal associations னா ஒரு certain conflict சொல்ல முடியாது, ஒரு certain subject of matterக்கு மட்டும் ஒரு association ஃபார்ம் பண்ணுவோம், அதான் informal association. ஃபார்மல் அசோசியேஷன்னா அந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட் என்ஜிஓ இருக்கு அப்படின்னா அந்த என்ஜிஓ வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி காலங்காலமா இருந்துட்டே இருக்கும். விமனுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா they will raise their voice and அந்த வாய்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்க கொடுக்குற ப்ரெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி the Indian polity will change. So that is your role in the Indian polity. So I'll pause here. You guys have any doubts regarding this? Okay, there are 9 people now. Who's someone who got added recently? ஓகே, ஹேமலதா உங்களுக்கு வந்து நேத்து அந்த லிங்க் கிடைச்சிச்சா? So did you receive the mail? Okay, Hemlata join again. Okay, Hemlata, நேத்து வந்து நீங்க டிரைவ் லிங்க் கிடைக்கலன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. You sent us the email. I hope you have received it in your email. Okay, if you did not receive it in the email, kindly message here. Okay. Yes. Okay. Thank you, Hemalata. So I hope you guys don't have any doubts till this. Let us continue. If you guys have any doubts, you can raise your questions in the comment box. Next, salient features of representatives of People's Act. ஓகே, இந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட்னா என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம். இப்போ இவ்வளவு நேரம் நான் வந்து ரெப்ரசன்டேஷன் ஒரு 10 வாட்டியாச்சும் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அந்த வேர்ட். ஸோ வாட் யூ மீன் பை ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆக்ட்? Who are people actually representing? Or who is representing the people? MLA. ஓகே, MLA சொல்லக்கூடாது, லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் சொல்லுவோம். MLAs and MPs அவங்கலாம் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. சோ இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் ப்ராசஸ் பேர் என்ன? எப்படி அவங்கள வந்து நம்மளோட ரெப்ரசன்டேட்டர்ஸ் ஆக்குறோம்? ஹவ்? எலெக்ஷன். எஸ். சோ அத பத்தி பாக்குறதா வந்து ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆக்ட். ஹவ் வாஸ் எவ்ரி இந்தியன் சிட்டிசன் பீங் ரெப்ரசன்டேட்டட் இன் த டெமோக்ரஸி, தட் இஸ் கால்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆக்ட். அதோட சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம இதெல்லாம் படிப்போம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர் இன் த லக்ஷ்மிகாந்த் புக். And appointment to various constitution posts, powers, functions, responsibilities of various constitution bodies.
So first class we were discussing that UPSC is a constitutional body. So on the constitutional body இருந்து கொடுக்கிற ஒரு போஸ்ட் தான் constitutional post. So இப்போ நம்ம aspire பண்ற அந்த civil servicesன்றது வந்து it is a constitutional post. So once you clear civil services அப்படின்னா your appointment letter will come from the president's office. President of India or office வரும். president தான் உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாரு. அதே மாதிரி only president can also revoke you from your appointment. president தான் உங்களை வந்து ஃபயர் பண்ண முடியும். apart from that nobody can fire you. Of course you will be suspended. suspension கொடுத்துக்கலாம், உங்களை வந்து வீட்ல உட்கார வைக்கலாம், இல்லைன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்து உங்களை வேற ஒரு ஏரியாவுக்கு வந்து உங்களை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். பட் you will not be fired. Only the president has the authority of firing, and till now nobody has been fired. No civil servant has been fired by the president of India, and it is not an easy process also to fire you. So because why you are protected by the Constitution of India. The constitutional power only will get, that is why. Next functions. So in the constitutional bodies kind of functions alla enna, for example UPSC eduthina, UPSC is they conduct examinations and they recruit people for civil services. Adhe mari the responsibilities of various constitutions. So we have various constitutional bodies. Civil services is just one example. This is also the constitutional bodies patti, it is clearly there in the Lakshmi book. Next statutory body. Statutory body na enna? So we all know constitutional body is a part of the constitution. Adana constitutional body solrom. Statutory body na, what is statutory body? What do you mean by statutory body? Parliament ministry. Parliament ministry na, not able to get the point. Parliament மூலமா தான் ministry இருக்கு. ஓகே, அதுக்கும் statutory bodyக்கு என்னங்க சம்பந்தம்? Does anybody else want to answer? Okay, fine. I myself will answer. Statutory body na onno illinga, it will be bought under act. Maybe adu kuda I think Maheshwar. Okay, fine. Now I get your point, Maheshwar. Okay, fine. So statutory body na, it will be a body that is being empowered by an act. Or act மூலமா வந்து அந்த பாடிக்கு வந்து ஒரு பவர் போகும். So அதுதான் statutory body. Okay. Regulatory body na enna appadina, it will not be bought by an act or it will not be a constitutional body also. So அப்படி இருக்கிற ஒரு பாடி தான் வந்து ரெகுலேட்டரி பாடின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரெகுலேட்டரி பாடிக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், இப்போ AICT எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெகுலேட்டரி பாடி, அவங்க வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷனும் இல்லை ஸ்டாச்சுவேட்டரியும் இல்லை. ஸோ AICT நமக்கு எக்ஸாம் இருக்கிறாங்களே, ஸோ அவங்க வந்து கமாண்டர் டிஸ்கவுஸ். நெக்ஸ்ட் வேரியஸ் குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி. இந்த குவாசி ஜுடிஷியல், குவாசினா என்ன அப்படின்னா இருக்கு ஆனா இல்லை கான்செப்ட் தான். ஸோ அவங்க வந்து ஜுடிஷியல் மேட்டர்ஸ்ல தான் அவங்க வந்து அவங்களோட பவர்ஸ் இருக்கு, பட் தே ஆர் நாட் ஜுடிஷியல். ஓகே, ஒன் குட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ட்ரிபியூனல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த ட்ரிபியூனல்ஸ் ஆர் வேரியஸ் ட்ரிபியூனல்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ விமனை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ட்ரிபியூனல் இருக்கு. இந்த மாதிரி ட்ரிபியூனல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுக்குன்னு சில ஸ்பெசிபிக் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம சொன்ன அந்த காவேரி அந்த ரிவர் வாட்டருக்கு கூட ரிவர் வாட்டர் ட்ரிபியூனல்ஸ்னு ஒரு ட்ரிபியூனல் இருக்கு. ஸோ அந்த ட்ரிபியூனல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் வந்து அட்ஜூடிகேட் பண்ணுவாங்க. அதை தவிர்த்து அவங்க எதுவுமே அட்ஜூடிகேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் வேர் தியர் குவாசி ஜுடிஷியல். அவங்களுக்கு கொடுத்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் அவங்க வந்து எது ஜஸ்டிஸ் இல்லைன்னு சொல்றதுனால தியர் குவாசி ஜுடிஷியல் பாடிஸ். மற்ற கேசஸ் எதுவுமே அவங்க கிட்ட போகாது. மற்ற கேஸ் எல்லாமே சுப்ரீம் கோர்ட் போகும். இந்த மாதிரியான கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் போன என்ன பண்ணும், இட் வில் சி இது வந்து நம்மளோட இது உண்மையிலேயே வந்து குவாசி ஜுடிஷியல் பாடியோட பவர்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு வெளியே இருந்தா மட்டும் தான் சுப்ரீம் கோர்ட் வில் சே, ஆர் வாட் வில் சுப்ரீம் கோர்ட் சே, நீங்க வந்து இல் ஃபார்வர்டட் டு திஸ் ட்ரிபியூனல். இந்த ட்ரிபியூனல் என்ன பண்ணும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கும். ஒரு ட்ரிபியூனல் கொடுக்குற ஜஸ்டிஸும் வந்துட்டு எனக்கு வந்து சரின்னு படலை அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், மேல்முறையீடு போட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் போகலாம். அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வில் ரிவ்யூ யுவர் கேஸ் அண்ட் கிவ் யூ தி ஜட்ஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அதுதான் இந்த வேரியஸ் குவாசி ஜுடிஷியல் பாடிஸ். ஸோ என்னென்ன ட்ரிபியூனல்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நீங்க படிப்பீங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ தேர் இன் தி இந்தியன் பாலிசி. நெக்ஸ்ட், கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் ஃபார் டெவலப்மெண்ட். ஓகே கைஸ், இது வந்துட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான். Right from here, the government policies, interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. இது எல்லாமே வந்துட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான்.
ஓகே, இதுதான் நான் வந்து இன்னைக்கு எடிட்டோரியல்ல பேசணும்னு நினைச்சேன். என்னன்னா இஷ்யூஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் யர் டிசைன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஓகே, இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இன்னைக்கு வந்து எடிட்டோரியல்ல ஒன் ஆஃப் த ஃபார்மர் மெம்பர் ஆஃப் பிளானிங் கமிஷன் வந்து எழுதியிருக்காரு. ஸோ வி ஜஸ்ட் சி வாட் தட் எடிட்டோரியல் இஸ். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எடிட்டோரியல் இன் பெர்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் UPSC and also in perspectives of your ambition. இதுதான் எடிட்டோரியல் in the newspaper. என்னன்னா enabling people to govern themselves, அதுதான் இந்த எடிட்டோரியல் சொல்லுது. ஸோ பிரீஃபா நான் சொல்லிக்கிறேன் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is written by Arun Mehra. Mr. Arun is was a member of planning commission. Okay, இப்போ planning commission என்னவா மாறி இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். Now do we have a planning commission? The planning commission has changed to something else. What has it changed? Niti Aayog. Yes, Shreya Shukla has given the right answer. National Institute for Transforming India. Niti Aayog அப்படின்னு சொல்லி பிளானிங் கமிஷன் வந்துட்டு இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் ஃபார் இட்ஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ். ஸோ நம்ம படிச்சோம்ல இந்த 5 year பாலிசிஸ், இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 year, செகண்ட் 5 year பிளான், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு 5 year பிளானை வந்து போட்டது வந்து இந்த பிளானிங் கமிஷன். ஸோ அவர் இதுல என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா, இப்போ இந்த கோவிட் டைம்ஸ்ல வந்துட்டு நம்ம கவர்மெண்ட்ஸோட விஷயங்கள், கவர்மெண்ட்ஸ் பண்ற பாலிசிஸ், கவர்மெண்ட் பண்ற ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் இம்ப்ரூவிங் அப்படின்ற மாதிரி அவர் எழுதியிருக்காரு. ஏன் அப்படின்னா அதுலதான் இதுல பேசியிருக்காங்க. இன்டர்கனெக்டட் இஷ்யூ. இன்டர்கனெக்டட் இஷ்யூனா, இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று போடுறோம், அந்த ஸ்கீம் வந்துட்டு ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ், நான் சொல்லியிருப்பேன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் பத்தி பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ he has given a list 17 sustainable development goals of United Nations இருக்குன்னு சொல்லி இன்னைக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு. So I've been telling you for the past 2 sessions to go have a read about all this. ஸோ இப்போ நம்ம சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் அச்சீவ் பண்றோம்னு சொல்லி ஒரு பாலிசி ஒன்று போடுறோம் அப்படின்னா, அது என்ன பண்ணுது, இன்னொரு சஸ்டைனபிள் இன்னொரு SDG வந்துட்டு அது பாதிக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்கனெக்டட் இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு SDGக்கான வெல்ஃபேருக்காண்டி நம்ம ஒரு பாலிசி போடும்போது இன்னொரு SDGக்கான வெல்ஃபேர் வந்து பாதிக்கிறதுனால இட் இஸ் கிரியேட்டிங் a chain reaction. ஸோ அந்த செயின் ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா, இட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் us from achieving all the 17 sustainable development goals. ஸோ அதை பத்தி இதுல பேசியிருப்பாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கான சொல்யூஷன் இங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாரு. எப்படி இதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுப்பாரு அப்படின்னா, நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு சென்ட்ரல் ஸ்பெசிஃபிக்கா தான் போடுறோம். ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் பை டாப் டவுன் அப்ரோச். ஸோ பார்லிமெண்ட் இருக்கு, பார்லிமெண்ட் போடுற சட்டம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மூக்கன் ஆஃப் கண்ட்ரிக்கும் போகுது. ஸோ அப்படி வந்து பண்ணா அதனாலதான் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு சொல்றாரு. இஸ் கிவிங் an example. Okay, see, livelihoods cannot be the same in Kerala and Ladakh. ஸோ கேரளாவையும் லடாக்கையும் கம்பேர் பண்றாரு. கேரளாவில் இருக்கிற வாழ்க்கை தரமும் லடாக்ல இருக்கிற வாழ்க்கை தரமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. அப்போ எப்படி நீங்க போடுற ஒரு சட்டம் வந்துட்டு 2 பேர்த்துக்குமே பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி ரைசிங் a question. அதுக்கு என்ன கொண்டு வராருன்னா, a case for the local system. லோக்கல் கவர்மெண்ட் அதுக்கான அத்தாரிட்டியும் பவர்ஸ் வந்து நீங்க ஜாஸ்தி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஸோ லோக்கல் கவர்மெண்ட் தான் நம்ம பஞ்சாயத்து ராஜ் சொல்றோம். ஸோ அந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் கான்செப்ட் யார் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா, மகாத்மா காந்திஜி தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாரு, நம்ம வந்துட்டு பஞ்சாயத்து ராஜ் கொண்டு வரும்னு சொல்லி. ஸோ அவரோட எக்ஸாம்பிள் நான் கோட் பண்ணியிருப்பாரு. Okay, so அதே மாதிரி there are several economists and researchers all over the world have also published successful papers regarding the governance of a country based on their local governments. So இது என்ன அப்ரோச் அப்படின்னா, பாட்டம் டு டாப் அப்ரோச். லோக்கல் கவர்மெண்டோடைய அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து சென்ட்ரல்ல போயிட்டு அவங்களுக்கான அந்த லாஸ் அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது. சிம்பிளா சொல்ல போனா, இப்போ கேரளால நான் வந்து ஃபேன் கொடுக்குறேன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரதான் மந்திரி ஃபேன் யோஜனா அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க. ஸோ எல்லாத்தோட வீட்டுக்கு இப்போ டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச், டியூ டு குளோபல் வார்மிங், அவர் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இஸ் பிரிங்கிங் பிரதான் மந்திரி ஃபேன் யோஜனா. ஸோ எல்லா வீட்டுக்கும் ஃபேன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்றாரு. ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்றாரு, லடாக்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் ஃபேன் கொடுக்குறாரு. லடாக்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபேன் தேவையானா கிடையாது. பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல்ரெடி இன் பைட்டிங் கோல்ட். இட் இஸ் a cold desert. லடாக் இஸ் a cold desert. அங்க வந்து ஸ்னோஃபால் டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு இஸ் பிலோ 10 degrees Celsius. ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சரே பார்த்தீங்கன்னா 15 degrees Celsius தான். அங்க ஃபேன் கொடுத்து என்ன யூஸ்? கேரளாவில் கொடுத்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் கேரளா கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அங்க நீங்க என்ன கொடுக்கணும், லடாக்ல ஹீட்டர் கொடுக்கணும், கரெக்டா? ஸோ அப்படிதான் வந்து நீங்க வந்து கவர்னன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல வர்றாரு. This is one of the example I told you. Of course, there is no scheme called as Pradhan Mantri Fan Yojana, and our government will also not bring it. I'm just giving you an example for better understanding. Don't take it as an absolute concept. Okay, let's continue. So அதை பத்தி இங்க பேசுற
நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் டூயிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் பத்தி சொல்றாரு. ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரோட ரோல் வந்துட்டு இங்க எப்படி டைல்யூட் ஆயிருது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் யாருன்னா கவர்மெண்ட் கொடுக்குற பாலிசிஸ் எல்லாம் வந்து பீப்புளுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள் மூலியமா கொண்டு போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு. ஸோ அந்த வெஹிக்கிளா இருக்கிற அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருக்கு வந்து எப்படி எல்லாம் பர்டன் வருதுன்றத சொல்றாரு. ஹி ஹஸ் டேக்கன் அ சர்வே வித் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். சர்வே மூலமா என்ன தெரியுதுன்னா அரௌண்ட் 300 schemes, over 300 schemes that were operation in that specific IAS district. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல 300 ஸ்கீம் இருக்கு. அவர் இன்டர்வியூ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் கூட இந்த 300 ஸ்கீம்ல அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, மக்களுக்கே வந்து அந்த 300 ஸ்கீம் தெரியாது. இப்போ நமக்கே வந்து ஒரு 300 கவர்மெண்ட் ஸ்கீமை வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னா நம்மளால சொல்ல முடியாது. நம்மளால 10 கூட சொல்ல முடியுமான்றது கஷ்டம். கரெக்டா? சோ நம்மளே வந்து யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்டாலதான் 1-2 ஸ்கீம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கிற 1-2 ஸ்கீம் அதுவும். சோ நம்மளே அப்பதான் அப்படிதான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிற பொழுது எப்படி ஒரு காமன் மேனுக்கு வந்து 300 ஸ்கீம் தெரியும்? ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல, அதுவும் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வாழ்ற ஒரு காமன் மேனுக்கு எப்படி 300 ஸ்கீம் தெரியும்? சோ என்ன பண்ண சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸை ஜாஸ்தி பண்ணி எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தி பண்ணாதுங்க. நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸை குறைச்சு அது மூலியமா எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. உங்களோட கவர்னன்ஸோட எஃபிஷியன்சி வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் வச்சு ஜாஸ்தி பண்ணீங்க அப்படின்னா அது இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் கஷ்டமா இருக்கும். ஸ்கீம்ஸ் என்ன பண்ணும்னா அது வந்து it'll start to unwind itself. It'll start to wound among itself. னா என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இன்னொரு ஸ்கீம் என்ன பண்ணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாத மாதிரி. There are many contradicting schemes also. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா you might feel it is contradicting. ஸோ அந்த மாதிரி வவுண்டிங் சுச்சுவேஷன்லாம் வரும்போது என்ன சொல்றாரு, இட் இஸ் பெட்டர் வி டிக்ரீஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் தேர்பை இன்க்ரீசிங் எஃபிஷியன்சி. ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி குட் ரீட் ஆக்சுவலி. இதுதான் வந்து இந்த கம்ப்ளீட் சிலபஸ். இஷ்யூஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் தியர் டிசைன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ்னால என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ் அரைஸ் ஆகுது, இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதுன்றத இந்த கம்ப்ளீட் சிலபஸை இந்த ஒரு எடிட்டோரியல்ல அவர் மிஸ்டர் அமித் சார் கிவன். ஓகே, கோ ரீட் திஸ் எடிட்டோரியல் டுடே. ஃபுல்லா படிங்க. நான் சொல்றதை மட்டும் வச்சு மனசுல இருக்காரு. கோ ரீட் திஸ் எடிட்டோரியல். இது எப்படி இந்த எடிட்டோரியலை படிச்சு நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கிறன்றதை நம்ம ஆர்ட் ஆஃப் லேர்னிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபார் நவ் ஜஸ்ட் கோ ரீட் எடிட்டோரியல். நெக்ஸ்ட் வந்து டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, த ரோல் ஆஃப் என்ஜிஓஸ். எஸ்எஸ்ஜிஸ்னா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ், வேரியஸ் குரூப்ஸ் அண்ட் அசோசியேஷன், டோனர்ஸ், சேரிட்டிஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன், அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் மக்கள் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து எப்படி டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸை வந்து கொண்டு வருது அப்படின்றது. இதெல்லாம் வந்து டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த என்ஜிஓஸ், செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு they'll term as development industry. ஸோ அதை பத்தி இதுவும் கரண்ட் அஃபேர் தான். Only if you know the current affairs, you will be able to understand all this. Next, welfare schemes for vulnerable sections of population by center and state, and the performance of these schemes, mechanism, laws, institutions, and bodies constituted for protection and the betterment of those vulnerable sections. Vulnerable sections of the population. Vulnerable sections of the population na yarna normal people nala செய்ய முடியாத விஷயத்தை அவங்களால செய்ய முடியாது. இப்போ ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் வந்து வல்னரபிள் செக்ஷன் சொல்றோம். விமன் அண்ட் சைல்ட்ல வந்து நம்ம வந்துட்டு வல்னரபிள் செக்ஷன் சொல்றோம். அதனாலதான் வந்துட்டு மினிஸ்ட்ரி ஃபார் விமன் அண்ட் சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் சொல்லி விமன் அண்ட் சைல்ட் வெல்ஃபேர் சொல்லி we have a separate ministry. அதே மாதிரி நேத்து ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு, சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு அருமையான ஜட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. பிசிக்கலி சேலஞ்ச் பீப்புள் வந்துட்டு ஒரு they are also vulnerable because due to some accidents or due to an unfortunate circumstances during their birth உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா challenged or they would have become physically challenged during their life period. So அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் வந்துட்டு எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் எல்லா பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் இன்ஸ்டிடியூஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா கிடையாது. என்ன ப்ரொவிஷன் சொன்னா ரிசர்வேஷன். ஸோ ரிசர்வேஷன் வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்க்ளூசிவா கொடுக்காதனால சுப்ரீம் கோர்ட் has given a judgment that they should be considered as scheduled caste and scheduled tribes. ஸோ அந்த scheduled caste and scheduled tribes கிடைக்கிற ரிசர்வேஷன் வந்துட்டு இவங்களுக்கும் போகணும். யாருக்கு? நம்ம பிசிக்கலி சேலஞ்ச் பீப்புளுக்கும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் has given a judgment. It was in yesterday's video. Go read the judgment also. அதுதான் வந்து இந்த வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் கீழே வர விஷயம். Again, issues relating to development and management of social sector or services relating to health, education and human resources. So, social sector services related to health, education and human resources, it is self-explanatory. It is also related to current affairs. இப்போ ஹெல்த் ரிலேட்டடா எவ்வளவு இஷ்யூஸ் வருது. இப்போ கொரோனா வைரஸ் எடுத்துக்கோங்க. கொரோனா வைரஸ் எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து ஹெல்த் அப்படின்ற ஒரு இஷ்யூவை நம்ம டேக்கிள் பண்ணலாம். நம்ம என்ன லூஸ் பண்றோம்? ஹியூமன் ரிசோர்ஸை லூஸ் பண்றோம், எஜுகேஷனை லூஸ் பண்றோம். See how these three topics are interconnected. நம்ம COVID-19 ஹெல்த்தோட வெல்ஃபேருக்காண்டி என்ன பண்ணோம்? லாக்டவுன் போட்டோம். லாக்டவுன் மூலியமா
எஜுகேஷன் பயங்கரமா பாதிச்சுதா. இப்போ நம்ம ஆன்லைன்ல வந்து we are having session வச்சுக்கோங்க. there are many places in India where there's no electricity. ரீசெண்டா நியூஸ்ல வந்துச்சு, கேரளான்னு நினைக்கிறேன். கேரளா we are telling that Kerala is a very good state. Of course it's a very good state. அப்படிப்பட்ட இருக்கிற ஸ்டேட்லயே வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு அங்க வீடு, ஒரு ஓட்டு வீடு தான், அந்த ஓட்டு வீடுக்கு மேல போய் நின்று she's using her mobile phone to attend an online class. பிகாஸ் வீட்டுக்குள்ள டவர் வரல, அந்த மேல போய் நின்றுதான் she's using a mobile phone to get better internet connectivity. ஸோ அப்படிதான் அந்த மாதிரி தான் நம்ம இருக்கோம். ஸோ அதுதான் issues relating to the development and management of all these sectors. Next, issues relating to poverty, hunger, very basic thing. ஓகே, ஸோ இதுக்கான ஒரு ஸ்கீம் தான் என்ன அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா. இப்போ ஆத்ம நிர்பார்ல போட்டாங்க அந்த அன்ன யோஜனா. என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா இருக்கு. அன்ன யோஜனா என்னன்னா சப்சிடைஸ்டா கொடுத்துட்டு இருந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீயா கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அதை வந்து இப்போ 100 days நம்ம கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கவர்மெண்ட் ஹஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். நம்ம லாக்டவுன் இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே அந்த ஸ்கீம்கான எக்ஸ்டென்ஷன் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ். Next, important aspects of governance, transparency, accountability, e-governance. The e-governance application, the transparency, accountability, e-governance application, நேத்து நம்ம நியூஸ்ல பார்த்திருக்கோம். என்ன நியூஸ் யாரும் சொல்லுங்க பாப்போம். நேத்து நம்ம ஒரு நியூஸ்ல பார்த்தோம். Okay, 1 minute I'll be back. You just அது என்ன நியூஸ்ன்றதை நீங்க டைப் பண்ணி வைங்க. I'll be back in 1 minute. Okay. So, okay guys, am I audible? I am back. Am I audible? So if I'm audible, please tell I'm audible. Okay, fine, my issue. Yes, the answer you have given is also right. NATGRID. என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி, அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் e-governance அப்ளிகேஷன் தான். இது என்ன நியூஸ்ல வந்துச்சுன்னா NATGRID, நேஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிரிட் வந்துட்டு அண்ட் அலாங் வித் நேஷனல் கிரைம் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ, இவங்க 2 பேரும் ஒரு MOU சைன் பண்ணாங்க. MOU சைன் பண்ணி எதுக்கு பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த FIR, லாஸ்ட் வெஹிக்கிள் கேசஸ், இந்த கேசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஆன்லைன் டேட்டா பேஸ்ல கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்காண்டி they have signed an MOU. So it is a form of e-governance and it is also transparency, accountability. இப்போ ஒரு FIR ஒன்று போடுறாங்க, அந்த FIR சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா FIR போடாம அவங்க வந்து லாக்அப்ல வச்சு துன்புறுத்துற அந்த மாதிரி விஷயங்களா இருக்கும். சில பேர் வந்து FIR தேவையில்லாம போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு டிரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் அக்கௌண்டபிளா கொண்டு வரதுக்காண்டி தான் they are adopting e-governance. Fine. ஸோ அது அந்த மாதிரி என்னென்ன மாடல் இருக்கு இது கூட வரலாம். நேற்று நம்ம போட்ட நியூஸ் கூட வந்து தே மே லிங்க் இட் வித் வேர் அந்த கஸ்டோடியல் டார்ச்சர் கூட லிங்க் பண்ணி கேட்கலாம். இந்த மாதிரி NATGRIDும் நேஷனல் கிரைம் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ ஒரு MOU சைன் பண்ணி ஆன்லைன் டேட்டா பேஸ் ஃபார் FIR அண்ட் அதர் கேசஸ் வச்சிருக்காங்க. அது எப்படி கஸ்டோடியல் டெத் எல்லாம் குறைக்கும் அப்படின்னு கூட தே மே ஆஸ்க் இன் மெயில்ஸ். ஓகே, ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் as I always tell you. Fine. நெக்ஸ்ட், சிட்டிசன் ஸ்டார்டர். சிட்டிசன் ஸ்டார்டர்னா ஒண்ணு, நீங்க சிட்டிசன் கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்துட்டு எப்படி சிட்டிசன்ஸ் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் தெரிய வைக்கிறாங்க அப்படின்னா சிட்டிசன் ஸ்டார்டர். நெக்ஸ்ட் அதோட டிரான்ஸ்பரன்சி, அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல்ஸ் அண்ட் அதர் மெஷர்ஸ். ஃபைன். நெக்ஸ்ட், ரோல் ஆஃப் சிவில் சர்வீசஸ் இன் டெமோக்ரஸி, வெரி வெரி செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. நம்ம இன்னைக்கு எடிட்டோரியல கூட பார்த்தோம், ரோல் ஆஃப் சிவில் சர்வீசஸ் இன் டெமோக்ரஸி. டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருடைய ரோல் வந்துட்டு டெமோக்ரஸில எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம இன்னைக்கு கூட பார்த்தோம். அகைன் கரண்ட் அஃபேர். இந்தியா இது வரைக்குமே பாலிட்டி அண்ட் கவர்னன்ஸ். ஓகே, இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன், பாலிட்டி, கவர்னன்ஸ் இது வரைக்கும் வரும். இதுக்கப்புறமா இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ், இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் நெய்பர்ஹுட் ரிலேஷன்ஸ். அதுக்கப்புறமா இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் நெய்பர்ஹுட் ரிலேஷன்ஸ்னா அகைன் வெரி செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. நெய்பர்ஹுட் கண்ட்ரீஸ் கூட எந்த மாதிரி ரிலேஷனை வந்து இந்தியா மெயின்டைன் பண்ணுது. இப்போ நேபாள் கூட எல்லாம் வந்து இந்தியா ஹேட் அ வெரி ஸ்டில் ஹேவிங் அ வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்லி. பட் ஸ்டில் என்ன பண்ணிட்டான் அந்த பையன், நம்ம கிட்ட சொல்லாம கொள்ளாம மேப்பை வந்து அவங்களே வரைஞ்சிட்டு அவங்க பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் பண்ணி இதான் மேப்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க.
So that now I'm talking about the Kalapani issue. Recently there was an issue in the place called Kalapani, so they started calling Kalapani issue. So அதான் நேபாள் அண்ட் இந்தியாவோட பார்டர் பிரச்சனை தான். அந்த ஒரு பவுண்டரி டிஸ்பியூட் தான். பவுண்டரி டிஸ்பியூட்டை வந்துட்டு நேபாளே அவங்களே மாத்திட்டு நாங்க மாத்திப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட மேப்பை வந்து பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் பண்ணி அவங்க பாட்டு மாத்திட்டு போயிட்டாங்க. They never asked us. So yeah, இதெல்லாம் வந்து இந்த neighborhood relation. Again, China, very good example. அதெல்லாம் மறந்துட்டோம் பாருங்க. India neighborhood relations, China and India relations. Next, bilateral, regional and global groupings. Bilateralனா ரெண்டு கண்ட்ரி சேர்ந்த ஒரு குரூப்பா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து bilateral. Regional groupingனா இப்ப ஏசியான் இருக்கா, ஏசியான் அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியன் நேஷன்ஸ். ஏசியான்லாம் ரீஜனல் குரூப்பிங், அந்த ஒரு ரீஜனில் இருக்கிறவங்க மட்டும் குரூப் பண்றது. குளோபல் குரூப்பிங்ஸ்னா என்ன, யுஎன்ஓ, ஓகே, அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு குளோபல் குரூப்பிங். அதே மாதிரி சார்க் ஒரு குளோபல் குரூப். அந்த மாதிரி there are several global. சார்க் வந்து இட் இஸ் ரீஜனல் குரூப். ஐம் சாரி, சார்க் குளோபல். சார்க் வந்துட்டு ரீஜனல் குரூப். அதே மாதிரி யூஎன் இஸ் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் குளோபல் குரூப். தேர் அக்ரிமெண்ட்ஸ். யூஎன்ல வந்து என்னென்ன அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணோம், முன்னாடியே சொன்னோம், யூஎன் கேட் வந்து சைன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதுக்கான அக்ரிமெண்ட் இன்வால்விங் இந்தியா. இந்தியா சைன்டு. இந்தியா எந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணாலும் அது நியூஸ்ல கண்டிப்பா வரும். யூ ரீட் வாட் தி அக்ரிமெண்ட் இஸ் அண்ட் டேக் நோட்ஸ் அட் பாயிண்ட். And we'll see எப்படி அதை படிக்கிற நோட்ஸ் எடுக்கிறது ஆர்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் we'll see in the last session. அதான் வந்து நான் பிளான் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் செஷன். And are affecting India's interest. இந்தியா ஒன்னா சைன் பண்ணிருக்கணும், இல்ல இந்தியா இன்ட்ரெஸ்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும். இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு இது இருந்துச்சு, ஈரான் அண்ட் இந்தியா சேர்ந்து ஒரு ரயில்வே ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க. எங்க அப்படின்னா கல்ஃப்ல வந்துட்டு ஒரு ரயில்வே ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ரயில்வே ப்ராஜெக்டை வந்துட்டு ஈரானே என்ன சொல்லிடுச்சு, எனக்கு இந்தியா வேணா, நான் பாட்டு தனியாக கொண்டு போய்க்கிறேன். நான் இந்தியாவோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், பட் இந்தியா வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணல. ஸோ ஐம் டேக்கிங் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஃபார்வர்ட் வித்வுட் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவை கழட்டி விட்டு ஈரான் பண்ண போயிட்டேன். ஸோ தட் ரயில்வே ப்ராஜெக்ட் இஸ் இன் நியூஸ் டுடே. ஓகே, கோ see that நியூஸ். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அஃபெக்டிங் இந்தியாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட், எஃபெக்ட் ஆஃப் பாலிசிஸ் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் டெவலப்ட் அண்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் ஆன் இந்தியாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், Indian diaspora. Can anybody say what this word diaspora means? So India's what interest liyum, I mean in the effects of policies and politics of developed and developing countries, அவங்க போடுற பாலிசிஸ் எல்லாம் இந்தியாவோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட். ஆனா அவங்க போடுற பாலிசிஸ் எல்லாம் இந்தியன் டயாஸ்போரா எப்படி அஃபெக்ட் பண்றதுன்றது செகண்ட் ஸ்டேட். ஸோ அந்த இந்தியன் டயாஸ்போரானா என்ன? What is Indian diaspora? Okay. Nobody is telling the answer. Okay, I myself will say. இந்தியன் டயாஸ்போரானா ஒன்றும் இல்லைங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் வந்துட்டு அந்த ஒரு கண்ட்ரியில போய் இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்களை இந்தியன் டயாஸ்போரான்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ ரீசெண்டா என்ன பண்ணாங்க, அமெரிக்காவில் வந்து அந்த H1B விசா வந்து இந்த வருஷம் எந்த வரைக்கும் கொடுக்க மாட்டோம்னு சொன்னாங்க. So Indians who had plans, business trips or any sorts of things with respect to visiting America, அவங்களோட ட்ரிப்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணியாச்சு, கேன்சல் பண்ணியாச்சு விசா இல்லாதனால. அதே மாதிரி F1 விசா ஹோல்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்துட்டு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா ரீசெண்டா இன்னொரு இது வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ அது மூலமா என்ன, இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் F1 விசா வச்சுட்டு யூஎஸ்ஏல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் இப்போ கிடையாது. So again, these are all effects of Indian diaspora. அதான் இங்க கேக்குறேன். So இதெல்லாம் made by who? Other countries. அந்த other countries ஓட policies எல்லாம் how it is affecting Indian diaspora. Next, important international institutions, agencies and fora, their structure and mandate. Important international institutions. World Bank is a very important institution. International Monetary Fund is a very important institution. அதே மாதிரி there were 3 courts in recent current affairs. ஒன்னு வந்து இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட், இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், ஒன்று வந்துட்டு இது பிசிஏ, அந்த இட்டாலியன் மெரைனர்ஸ். பிசிஏ என்ன கோர்ட் அது, ஆர்பிட்ரரி கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் நினைக்கிறேன். இட்ஸ் நாட் பிசிஏ, இட் இஸ் ஆர்பிட்ரரி கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். ஸோ இந்த 3 கோர்ட்டுமே வந்துட்டு இட் வாஸ் தேர் இன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், இந்தியன் கிரிமினல் கோர்ட் அண்ட் ஆர்பிட்ரரி கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். ஸோ இந்த 3 கோர்ட்டை பற்றியும் நீங்கள் போய் பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் விச் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ மெம்பர். அதே மாதிரி வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அதுக்கான ஏஜென்சிஸ். நெக்ஸ்ட் ஏஜென்சிஸ்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுனைடெட் நேஷன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன். யுனைடெட் நேஷன் ஒரு ஏஜென்சி தான் யாரு, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். அதே மாதிரி ஃபோரானா வந்து இட்ஸ் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோரம். ஃபோரம்னு சொல்றோம்ல, வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம். வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் மாதிரி மற்ற இருக்கிற ஃபோரம்ஸ் எல்லாம் குரூப் பண்ணி தான் they are telling it as ஃபோரா. ஓகே, ஸோ அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் மேண்டேட்லாம் பார்ப்போம்.
சிம்பிளா கேட்பாங்க வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அதோட மேண்டேட்லாம் என்னன்னு சொல்லி கொஸ்டின் வரும், வந்திருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் தி ஆஸ்க் தி கொஸ்டின். அதே மாதிரி இப்படி கூட கேட்கலாம், வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரமோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, மேண்டேட்னு கேட்கலாம். இப்போ வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இட் இஸ் நியூஸ்னால வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பத்தி கூட நியூஸ் வரலாம் ஃபார் மெயின்ஸ். So guys, now we have come to the end of the syllabus of the General Studies 2, which is Indian polity, the governance, constitution, international relations. Okay, so now let us see the question paper, and before seeing the question paper, I'll pause here for any doubts. Do you guys have any doubts regarding this syllabus? Stakeholders meaning now. ஸ்டேக்ஹோல்டர்ஸ்னா இப்போ அந்த நம்ம என்ஜிஓஸ் எல்லாம் சொன்னோம்ல, என்ஜிஓஸ், செல்ஃப் ஹெல்ப், அந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அதுக்குள்ள யாரெல்லாம் இருக்காங்க, அதான் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இஸ் சம்படி ஹூ இஸ் ஹேவிங் அ ஷேர் ஆஃப் சம்திங். அவங்க தான் நம்ம ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னு சொல்றோம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நான் இனி சிம்பிளா சொல்ல போனா ஐ கிவ் யூ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்ட் இருக்கா? ஸோ பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்ட் யாரெல்லாம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஃபண்டோட மெம்பர்ஸ், ட்ரஸ்டீஸ் எல்லாம் சொல்லலாம். ஸோ பிஎம், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ், ஹோம் அஃபேர்ஸ், இந்த 3 மினிஸ்டர்ஸும் பிரைம் மினிஸ்டர் சேர்த்து தான் பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்டோட ட்ரஸ்டீஸ். ஸோ அவங்கலாம் தே ஆர் த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்ட். பிஎம் இஸ் த எக்ஸ் ஆஃபீஷியோ சேர்மன். அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த போஸ்ட் வந்து எக்ஸ் ஆஃபீஷியோ சேர்மன். இப்போ மோடி இருக்காரு, மோடிக்கு அடுத்து வேற ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்தாலும், மிஸ்டர் மோடி இருக்காரு, அதுக்கப்புறம் வேற பிரைம் மினிஸ்டர் வந்தாலும் he will be the ex officio chairman of that particular financial account called PM CARS. That is the meaning of stakeholders. So that's a good question actually. Now I explained panna. It's a good question. Thanks for asking. Is there any other doubts regarding this? Can we go to the previous question paper? Nama class ஆரம்பிச்சு session ஆரம்பிச்சு 1 hour ஆச்சு நினைக்கிறேன். In your 15 minutes la we'll finish the question papers. அதோட we'll complete the session today. Next one we'll see GS2. So can we go to the question papers, guys? I hope you guys don't have any doubt. Please reply yes or no. Always say okay, thank you for replying. Okay, we'll go. So yeah, this is GS paper 2 2019. Okay, first question: do you think that Constitution of India does not accept the principle of strict separation of powers? Rather, it is based on the principle of checks and balance. So, இது வந்து அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து கேட்கறாங்க. நீங்க அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் புரிஞ்சா உங்களுக்கு புரியும். செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ரிக்டா இல்ல, செக் அண்ட் பேலன்ஸ் மாதிரி தான் பண்றாங்க. இப்போ வந்துட்டு பார்லிமெண்ட் தான் சட்டம் போடுது, சட்டம் ஒழுங்கா இல்லைன்றது பார்லிமெண்டே வந்துட்டு அந்த சட்டம் ஒழுங்கா இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா அது எப்படி? அதுக்காண்டி தான் ஜுடிஷியரி இருக்கா? ஜஸ்ட் டு செக் த பார்லிமெண்ட் இஃப் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் குட் ஆர் நாட். அதை செக் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் வந்துட்டு அவங்க இருக்காங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கா? இப்படிதான் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ். இல்ல அது இல்ல, உண்மையிலேயே வந்துட்டு செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் இஸ் நெசசரி. அப்படி இருந்தாதான் வந்து கவர்மெண்ட் கேன் எஃபிஷியன்ட்லி ஒர்க் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்கும். ஸோ இந்த 2 ஒப்பீனியனை கொடுத்தீங்கன்னா திஸ் கொஸ்டின் யூ கேன் ஆன்சர். ஃபைன். அடுத்து சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல். நான் சொன்னேன்ல நிறைய ட்ரிபியூனல்ஸ் இருக்கு. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ட்ரிபியூனல் which was established for redressal for grievances and complaints by or against the central government employees. Nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority. Explain. So இந்த சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனலோட மேண்டேட் என்னன்னு கேட்கறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் அதோட மேண்டேட். ஸோ அந்த மேண்டேட்டை பத்தி கேட்கறாங்க. அதோட ஃபங்க்ஷனிங் அண்ட் மேண்டேட்டை பத்தி ஸ்ட்ரெயிட்டா கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட், what are the methods used by the farmers organization to influence the policy makers in India and how effective are these? இதெல்லாம் நான் சொன்னேன்ல, they are formal institutions. நம்ம பார்த்தோம், என்ன பார்த்தோம்? ப்ரெஷர் குரூப்ஸ், ஃபார்மல் அண்ட் இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஃபார்மர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன், ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ நம்ம ஆளுங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, 2018 நம்ம ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு ஒரு தர்ணா பண்ணாங்க, நேஷனல் கேபிட்டல் பில்டிங்ல போய் தர்ணா பண்ணாங்க. ஸோ அது வந்து ஹவு இட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த பாலிசி மேக்கர்ஸ். ஸோ நம்மளோட மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அது எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது, ஹவு எஃபெக்டிவ் ஆர் தீஸ் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. ஸோ இட்ஸ் அகெயின் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின். ஸோ நீங்க எழுதக்கூடாது இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டு ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் போய் நின்னாங்க, பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி கண்டிக்கவே இல்லை அப்படின்னு எழுதக்கூடாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி டிப்ளமேட்டிக். நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு டேக் த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் அ சிவில் சர்வெண்ட். நீங்க வந்து ஒரு தமிழனா எழுதினீங்க அப்படின்னா யூ வில் போர் இன் ஆல் ஆஃப் யுவர் எமோஷன்ஸ். அந்த ரீசனல் எமோஷன் நீங்க எங்கேயுமே காட்டக்கூடாது. நாட் ஒன்லி இன் மெயின்ஸ், ஈவன் இன் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் ஆல்சோ யூ ஷுட் நெவர் ஷோ யுவர் ரீசனல் எமோஷன். Rather, you have to give a diplomatic answer.
எஸ் இது வந்து எஃபெக்டிவான மெத்தட் தான். ஆனா ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா வந்து எக்கனாமி இஸ் ஆல்சோ இன் ஸ்லோ டவுன். 2018 வந்துட்டு எக்கனாமி ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஸ்லோ டவுன். ஸோ அப்படி ஸ்லோ டவுன் பண்ணனால ஈவன் தோ ஃபார்மர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணாலும் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஹேண்டில். பட் ஸ்டில் தே ஆர் லான்ச்சிங் சர்டன் ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஒப்பீனியனோட கொடுத்து நீங்க ஆன்சர் ஃபைன். Next, from the resolution of the contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, principle of federal supremacy and harmonious constitution have emerged. இப்போ வந்துட்டு resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts அப்படின்னா இப்போ இந்த பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஃபெடரல் சுப்ரீமசி ஹார்மோனியஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன சொல்றாங்க, ஹார்மோனியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், சாரி நாட் கான்ஸ்டிடியூஷன், ஹார்மோனியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஃபெடரல் சுப்ரீமசினா இஷ்டத்துக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் வந்துட்டு அவங்களோட சுப்ரீமசியை காட்டுறதா ஃபெடரல் சுப்ரீமசி. இப்போ கேரளா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தீர்ப்பு ஒன்று சொல்றாங்க, இப்போ சபரிமலா கேஸ் பத்தி ஒரு தீர்ப்பு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்துட்டு கேரளா வந்து எப்படி அதை ராட்டிஃபை பண்றாங்க அப்படின்றதுதான். இப்போ நம்ம வந்து அக்ரெசிவா கேரளா ராட்டிஃபை பண்ணுச்சு அப்படின்னா we are trying to pursue federal supremacy. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது. there should be harmonious construction of everything அப்படின்றது வந்து they are asking stage. This question can be considered as a light from the issue of Sabarimala verdict அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் an opinion. பட் ஜென்ரலி இது எல்லா ஸ்டேட்டுமே நடக்கும். எவ்ரி டைம் when சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு இது பாஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டேட் வந்து ஃபாலோ பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், வந்து பெருசா ஃபாலோ பண்ணணும். பட் வேற வழி இல்லை, you have to follow, that is the order, but again it is up to them. When can France learn from Indian constitution's approach to secularism? Okay, அதான் it is a comparison of French constitution to Indian constitution. So French constitution secularism எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, Indian constitution வந்து secularism நம்ம என்ன பண்றோம், Indian preamble சொல்லிடுறோம். ஸோ அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் அவங்க கேட்கறாங்க. நெக்ஸ்ட், டிஸ்பைட் இது கூட சொல்லலாம். இன்னொன்று என்னன்னா வந்து இந்தியா செகுலர் கண்ட்ரி எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட பொலிட்டிக்கல் செகுலரிசம் இருக்கு, டெமோக்ராட்டிக் செகுலரிசம் இருக்கு, சோசியலிஸ்ட் செகுலரிசம் இருக்கு. பிரான்ஸ்ல சோசியலிஸ்டிக் செகுலரும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரிலீஜியஸா நீங்க ட்ரெஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஜெயின் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஜெயினிஸ்ட் மாங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு தேர் ஒன்லி வேர் ஒயிட் க்ளோத்ஸ். அந்த மாதிரி இஃப் யூ ஆர் வேரிங் a religioustic attire and if you are walking in India, நம்மளோட சட்டம் எதுவுமே சொல்லாது, ஓகே போய்க்கோங்க அப்படின்னு. நம்ம பீப்புளும் பெருசா வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இன் பிரான்ஸ் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் a religious attire and if you stepping into public அப்படின்னா it is not legal. You should not do that in France. It is considered against the government because you are showing your religious identity within the society. ஸோ அவங்களோட மெத்தட் ஆஃப் செகுலரிசம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு, ஒரு ரிலீஜியஸ் ஐடென்டிட்டி சொசைட்டியில் காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. நம்ம என்ன பண்றோம், அதான் நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன், இந்தியா செகுலரிசம் இஸ் ஹேவிங் டாலரன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் எவ்ரி ரிலீஜன், நாட் டினையிங் எவ்ரி ரிலீஜன். பிரான்ஸ் வந்து அப்படி இல்லை. அந்த ஒரு ரீசன் தான் இங்க கேட்கறேன். நெக்ஸ்ட், டிஸ்பைட் கன்சிஸ்டன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஹை க்ரோத், இந்தியா ஸ்டில் கோஸ் வித் த லோவஸ்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட். ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அதை பத்தி தான் கேட்கறேன். ஸோ நிறைய க்ரோத் இருக்கு, க்ரோத்தா இருந்தாலும் லோவஸ்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட். எக்ஸாமின் த இஷ்யூஸ் அண்ட் தட் மேக் பேலன்ஸ்ட் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் எல்யூசிவ். ஓகே, ஸோ இன்க்ளூசிவான டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. இன்க்ளூசிவான டெவலப்மெண்ட்னா யூ ஹேவ் டு இன்க்ளூட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள். அதை இன்க்ளூட் பண்ற மாதிரி தான் நமக்கு வந்து growth and development இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் நீங்க நேற்று கொடுத்த சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆட் பண்ணலாம். ரீசென்ட்லி சுப்ரீம் கோர்ட் has made a judgment that physically challenged people are also given the same provisions that SC/ST sections of people are given அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஆட் பண்ணலாம். This all is inclusive development. அந்த மாதிரி லைட்ல இருக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க ஈஸியா அந்த ஆன்சர்ஸ்க்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட், there is a growing divergence in the relationship between poverty and hunger in India. Okay, poverty and hunger-க்கு வந்து ஒரு divergence போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. The shrinking of social expenditure by the government is forcing the poor to spend more on non-food essential items, squeezing their food budget. என்ன அப்படின்னா இந்த divergence எப்படி சொல்றாங்கன்னா அதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ பாவர்ட்டியும் ஹங்கரும் வந்து இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் தான். இஃப் யூ ஆர் புவர் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு அஃபோர்ட் ஃபுட். பட் ஸ்டில் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் புவர், கொஞ்சம் காசு சம்பாதிச்சாலும் சாப்பாடை தவிர்த்து மற்ற எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுது, சாப்பாட்டுக்கு எனக்கு காசு இல்லாம போயிடுது. ஸோ அந்த ஒரு பிரச்சனையை பத்தி தான் வந்து இங்க பேசுறேன். இதுக்கு வந்து நீங்க நிறைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணலாம், எக்கச்சக்கமான கரண்ட் அஃபேர் கோட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி வந்து சில ஸ்டேட் எடுக்கிற மெஷர்ஸ் எல்லாம் கோட் பண்ணலாம். சி இன் தமிழ்நாடு we have something called as
அம்மா திட்டம், உணவகம் இருக்குல்ல, அம்மாவுடைய ஒரு உணவகம் இருக்கு. அந்த 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 ஹோட்டல்ல அந்த மெஸ்ல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரொம்ப குறைஞ்ச விலைக்கு வந்துட்டு they are giving food. ஐ திங்க் கொரோனா வைரஸ்ல ஃப்ரீ ஃபுட் கூட கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐம் நாட் ஷுர், பட் அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்லாம் நீங்க கொடுக்கலாம். ஸோ என்னதான் புவருக்கு வந்துட்டு அவங்க கஷ்டம் தான் அவங்களுக்கான எசென்சியல்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்றதுக்கு, பட் ஸ்டில் அந்த ஃபுட், அந்த ஹங்கர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காண்டி நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து முடிவு எடுத்துட்டு இருக்காங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் முடிஞ்ச அளவுக்கு முடிவு எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா நான் சொன்னேன். ஸோ அந்த மாதிரி சில ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் யூ கேன் புட் அப் ஹியர் அண்ட் யூ கேன் ஃபினிஷ் திஸ் ஆன்சர். They'll ask you that கவர்மெண்ட்லாம் ரொம்ப மோசமா தான் பண்ணிட்டு இருக்கு, கவர்மெண்ட் ரொம்ப மோசம் எதுவும் பண்றது இல்லை. நீங்க வந்து இதுக்கு சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ற மாதிரியும் சில இன்சிடென்ட் சொல்லலாம். கரெக்டாக தான் கவர்மெண்ட் பண்றது கொஞ்சம் அப் டு தி மார்க் இல்லாட்டியும் கூட கவர்மெண்ட் இஸ் ஸ்டில் டூயிங் இட்ஸ் பெஸ்ட் நீங்க கவனிப்போம். அதுதான் இங்க முக்கியம். Okay, next, implementation of information and communication technology based projects or programs usually suffers in terms of certain vital factors. Identify these factors and suggest measures for their effective implementation. Information and communication technologies based projects எல்லாம் வந்துட்டு சில ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து ஒழுங்கா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். அந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் என்ன எடுத்து சொல்லுவாங்க. It is a core subject only. Science and technology based பண்ண ஒரு சில தான் கேட்டிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு கேட்டனால இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கூட வரும். நம்ம ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்லேயே பார்த்தோம், சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆன்சர் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் அவுட் சைட் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியாகும். The time has come for India and Japan to build strong contemporary relationship, one involving global and strategic partnership that will have great significance for Asia and the world as a whole. Comment. இது வந்து ஆக்சுவலா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் இந்தியா ஆர் பீங் ஃபண்டட் பை ஜப்பான். ரீசெண்டா வந்து நிறைய மெட்ரோஸ் ஃபினிஷ் ஆகிற ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சு. அண்ட் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கூட மெட்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு ரைட்ல கூட இதோட வாஸ்ட் திஸ் திங். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில ஏதோ முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் பேப்பர்ல வரும். எடிட்டோரியல்ல ஸ்பெசிஃபிக்கலா தே வில் ரைட். அதுல இருந்து சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்க கோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்தியா சைனா இதெல்லாம் சொல்றாங்க, இந்தியா ஜப்பான் பத்தி இதெல்லாம் சொல்றாங்க, இந்தியா யூஎஸ்ஏ பத்தி இதெல்லாம் சொல்றாங்க, இந்தியா யூகே பத்தி இதெல்லாம் சொல்றாங்க, இந்தியா அண்ட் யூ பத்தி இதெல்லாம் சொல்றாங்க, இந்தியா அண்ட் ஏஷியான் பத்தி இதெல்லாம் சொல்றாங்கன்னு சொல்லி நோட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கம்ஸ் அப் யூ வில் பி ஏபிள் டு ரைட். ஸோ அந்த நோட் பண்றதெல்லாம் வந்து ஐ வில் பி டீலிங் இன் ஆர்ட் ஆஃப் லேர்னிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். Too little cash, too much politics leaves UNESCO fighting for life. Discussed a statement in the light of US withdrawal and its accusation of the cultural body as being anti-Israel based. So in the Iran and Israel situation and US, இது ஒரு ட்ரைபேரியட் ஸ்ட்ரகிள்னே சொல்லலாம். சண்டை போட்டே இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம். சில நேரங்கள் யூஎஸ் என்ன சொல்லணும், இஸ்ரேலுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். ஸோ இஸ்ரேல் அகேன்ஸ்டா யுனெஸ்கோ போச்சுன்னா ஆன்டி இஸ்ரேல் வந்து தான் அதுதான் இது சொன்னாங்கல்ல. இப்போ ரீசெண்டா யூஎஸ்எஸ் withdrew itself from the World Health Organization. ஏன் அப்படின்னா இட் சப்போர்ட்டிங் சைனான்னு சொல்லி ட்ரம்ப் வந்து ஓபன் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னாரு. கொரோனா வைரஸ் சைனீஸ் வைரஸ் சொல்லி பெரிய கான்ட்ரவர்சி போச்சு. யூஎஸ்ஏ has stopped its funding to World Organization. வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் யூஎஸ்ஏ ஸ்டாப் இட்ஸ் ஃபண்டிங். 2019 எண்ட்ல வந்துட்டு வேர்ல்டு ஆர்கனைசேஷனுக்கு யூஎஸ்ஏ ஃபண்டிங் நிறுத்திடுச்சு. பிகாஸ் யூஎஸ்ஏ அண்ட் சைனா கோல்ட் வார் அப்போ அந்த டாக்ஸ் வார் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. கோல்ட் வார்னா ஒன்றும் இல்லை, டாக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ யூஎஸ்ஏ வந்து அளவுக்கு மீறி டாக்ஸ் எல்லாம் போட்டுச்சுன்னு சொல்லி வேர்ல்டு ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணாங்கன்னா நீங்க டாக்ஸ் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி யூஎஸ்ஏ கிட்ட சொன்னாங்க. யூஎஸ்ஏ என்ன பண்ணா போடான்னு சொல்லி காசு எல்லாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஃபண்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணான். உனக்கு நான் காசு கொடுக்கறதுனால நீ இதெல்லாம் சொல்றேன், நான் உனக்கு காசே கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி போயிட்டான். அதே மாதிரி யூஎஸ்ஏ வந்து வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிட்டு இல்ல டோன்ட் சப்போர்ட் சைனா, டோன்ட் இன்வெஸ்டிகேட் சைனா. WHO ஸ்டுட் ஃபார் சைனா, யூஎஸ்ஏ என்ன பண்ணிடுச்சு, நான் உனக்கு ஃபண்டிங் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி போயிடுச்சு. ஸோ யூஎஸ்ஏ ஏன் என்ன பண்றாங்கன்னா பிகாஸ் யூஎஸ்ஏ இஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் தி எகனாமிக் சூப்பர் பவர். ஸோ அதே மாதிரி யுஎன்எஸ்கோ அதுக்கும் வந்து யுனைடெட் நேஷன் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் செக்யூரிட்டி எக்கனாமிக்கல் அண்ட் செக்யூரிட்டி கவுன்சில். ஓகே, ஸோ இந்த கவுன்சிலுக்கு வந்துட்டு யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஹஸ் ஸ்டாப் இட்ஸ் ஃபண்டிங். அந்த மாதிரி ஏதோ நடந்திருக்கு. ஐ நாட் ஷூர் வாட் இஸ் இட் இஸ், பட் அந்த மாதிரி ஏதோ நடந்திருக்கலாம். ஸ்பெகுலேட். Okay, on the grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of Peoples Act 1951. Also mention the remedies available for இது வந்து கோர் ஆஸ்பெக்ட்ங்க. நம்ம இந்த டாபிக் பார்த்துருப்போம். ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் கோர் ஆஸ்பெக்ட் அப்படியே லட்சுமிகாந்த் வந்து கேட்டிருக்கோம். பார்லிமெண்ட்ஸ் இது வந்து 15 மார்க் கொஸ்டின்ஸ், 250 மார்க்ஸ், 250 words ஆன்சர். அதெல்லாம் வந்து 10 மார்க்ஸ், 150 words ஆன்சர். Now, Parliament's power to amend the constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power.
in the light of the statement, explain whether Parliament under Article 360. Article 360 of the Constitution is the article which provides Parliament the power to amend the Constitution. Okay, that's Article 360. Can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending power. Of course, it can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending power. ஆனாலும் அப்படி அந்த அளவுக்கு போனாலும் என்ன இருக்கு, நம்ம கிட்ட சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கு. ஸோ நம்மளோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை டிஸ்ட்ராய் பண்ற மாதிரியான அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தா சுப்ரீம் கோர்ட் நேச்சுரலி இன்டர்வீன் அண்ட் இட் வில் நல்லிஃபை தட் அமெண்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அது அந்த ஒரு இதை பத்தி தான் கேட்கறாங்க. இட் இஸ் மோர் லைக் டிபேட் கொஸ்டின் தான். நீங்க இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா ஏன் இருக்குன்னு சொல்லணும், இல்ல அதெல்லாம் ஆகாது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து காப்பாத்துன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு சப்ஸ்டான்ஷியேட் தி பாயிண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் டு கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு explain your points. Next, the reservation of seats for women. Okay, I'll stop here. Is there any doubts? Yeah, Maheshwar said yes na free food and amma unavagam nenikiren. Okay, thank you Maheshwar. So is there any doubts regarding this? இது வரைக்கும் பார்த்த questions. The question எனக்கு புரியல, இல்ல நீங்க சொன்ன கான்செப்ட் என்னால வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு யாராச்சும் சொல்றீங்கன்னா just tell me just raise a question, I will answer you. You guys don't have to wait for every time I ask. If you have questions then and there, you post பண்ணி வச்சிருங்க. So when I pause and when I come back, I will see the questions, I will answer, then I will continue. Okay? Parliament, okay, we saw this. But the reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process. ஓகே, லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ் சொல்றாங்க. ஸோ பஞ்சாயத்து ராஜ்ல வந்து விமனுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் இருக்கு. சி பார்லிமெண்ட்லேயே வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாஸ்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் இருக்கிற விமனுக்கான ரிசர்வேஷனை பத்தி தேர் ஆஸ்கிங். ஸோ இஸ் இட் ஹேவிங் லிமிடெட் இம்பாக்ட் ஆன் பேட்ரியார்க்கியல்னா வந்து மேல் டாமினன்ட். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பேசியிருக்கோம். 1% ஆன்சர் இந்த பேட்ரியார்க்கியல் என்னன்னு கேட்கும். 1% ஆன்சர் மேல் டாமினன்ட். மேல் டாமினன்ட் இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் வந்துட்டு அது இம்பாக்ட் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அகெயின் பேஸ்ட் ஆன் ஒப்பீனியன். இட்ஸ் ஒன்லி கமெண்ட் தான், நீங்க எப்படி வேணாலும் கமெண்ட் பண்ணலாம். இட்ஸ் இஸ் an opinion based question. Next, Attorney General is the chief legal advisor and lawyer of the government of India. Yes, it is a topic right from the Indian polity. நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் போஸ்ட் நம்ம படிச்சோமா, அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, கண்ட்ரோலர், ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, சிஏஜி, இவங்கெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் சில போஸ்ட்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வந்து கவர்மெண்ட் தானே வச்சு, கவர்மெண்ட் மேல யாராச்சும் கேஸ் போட்டாங்கன்னா இவங்க தான் போய் சுப்ரீம் கோர்ட்ல வாதாடி அந்த கேஸ் ஜெயிக்கிறதா தோக்குறான்றதை இவரை பேஸ் பண்ணினாரு. ஸோ இவர் தான் லீகல் அட்வைசர் அண்ட் லாயர் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. டிஸ்கஸ் கேட்கறாங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் எஸ். ஸோ அவரோட பவர்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க. வேற ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம இது வந்து straight from the core subject. Individual parliamentarians' load as the national lawmaker is on a decline, which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcome. So yeah, இது நம்ம பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். அந்த பார்லிமெண்ட் ரப்பர் ஸ்டாம்ப் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் நான் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அதே மாதிரி சிம்பிள் மெஜாரிட்டி எல்லாம் இருக்கும்போது, ஸோ இப்போ வந்து காங்கிரஸ்ல வந்துட்டு எம்பிஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க, இதுல வந்து எம்பிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்காங்க. சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில ஒரு லா பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா காங்கிரஸ் ஓட்டு போராட்டி என்ன ஆகும், 1/3 ஆஃப் த மெஜாரிட்டி இவங்களே இருக்காங்க, பிஜேபி. ஸோ அவங்க என்னதான் டிபேட் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணாலும் இவங்க ஆன்சர் பண்ண அவசியம் இல்லை, அவங்க போட்டு போயிடலாம். பட் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் பார்லிமெண்டேரியனா அவங்களோட ரோல் என்ன ஆகுது, டிக்ளைன் ஆகுது. கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் அட்வர்சரி இம்பாக்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அவங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ற பீப்புளோட டெமோக்ராட்டிக் பவர்ஸ் என்ன ஆகுது, டிக்ளைன் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து பண்ணலாம். யூ கேன் புட் ஃபார் த டிஸ்கஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். Next, in the context of neoliberal paradigm of development planning, multi-level planning is expected to make operations cost-effective and remove many implementation blockages. Okay, so what is this neoliberal paradigm of development planning? Neoliberalna to make it easy. Or freedom na vandu liberty is freedom. Neoliberalna as a sort of freedom. ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் பிளானிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிஞ்சன்சி குறைக்கிற மாதிரியான ஒரு மோட்டிவோட இருந்தால் மல்டி லெவல் பிளானிங் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு மேக் ஆப்பரேஷன்ஸ் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் ரிமூவ் அன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பிளாக்கேஜஸா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ இஃப் யூ டிக்ரீஸ் த ஸ்ட்ரிஞ்சன்சி ஆஃப் அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் பிளானிங்,
will multi-level planning be expected to operate with less cost and remove any implementation? So again, this is the out of a blue question only. எனக்கும் இது எப்படி எழுதுறேன்னு இது என்ன சொல்றேன்னு எனக்கும் தெரியல. பட் மேபி இது பத்தி ஏதோ கரண்ட் அஃபேர் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னா அது அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ கொஸ்டினா கூட கேட்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். The need for cooperation among various service sectors has been an inherent component of development discourse. Partnership bridges the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of collaboration and team spirit. In the light of statements above, examine India's development process. Okay, partnership நால இது வந்து international relation question. So collaboration and team spirit வந்து நம்ம வந்து in the motion of cultural collaboration and team spirit நால நம்ம இன்னொரு country கூட வந்து ஒரு partnership வைக்கும்போது நம்மளோட இந்தியன் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றத வந்து எக்ஸாமின் பண்ண சொல்றாங்க. So they are just asking the summary of every collaboration that we have made till now. ஒவ்வொரு நாட்டுக்குள்ளேயும் வந்து நம்ம கொலாபரேஷன் இருக்கிறோம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர் அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டீம் ஸ்பிரிட் எல்லாமே பில்ட் பண்ற மாதிரி கொலாபரேஷன் இருக்கிறோம். அது எல்லாமே நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு. Did it improve the process of development or did it decline the process of development? அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினை தான் வந்து they are put forth here. So it is just a summary. ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரின்னு கேட்காம they are asking the summary of every country. ஸோ நீங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கண்ட்ரிஸும் கோட் பண்ணலாம். சைனா கூட என்ன நடந்துச்சு, ஜப்பான் கூட நடந்துச்சு, யூஎஸ் கூட, யூகே கூட, ஸ்ரீலங்கா கூட, நேபாள் கூட, பூட்டான் கூட, பங்களாதேஷ் கூட, ஈவன் பாகிஸ்தான் கூட நம்ம என்ன பண்ணோம், கல்ச்சரல் கொலாபரேஷன் பண்ணோம். We built a bridge from India's Punjab to Pakistan's Punjab because Sikhs வந்துட்டு they should go to their pilgrimage center for worship ன்றக்காண்டி we built a bridge for these people. This is a cultural collaboration. So in light of that you can answer. Next, performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to the absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss. Okay, performance of the welfare schemes that are implemented for vulnerable sections of people. நம்ம சொன்னோம் இப்போ விமென்கான வெல்ஃபேர் ஸ்கீம், சில்ட்ரனுக்கான வெல்ஃபேர் ஸ்கீம், அதே மாதிரி ட்ரைபல்கான வெல்ஃபேர் ஸ்கீம், இப்போ வந்துட்டு பிசிக்கலி சேலஞ்ச்க்கான வெல்ஃபேர் ஸ்கீம். See, we can also add the LGBTQ community as vulnerable sections because இது வரைக்கும் LGBTQ community வந்துட்டு vulnerable-ஆ தான் இருந்தாங்க, இப்போ அப்படிதான் இருக்காங்க. Still our society's tolerance towards them has not changed even though there's a judgment from the Supreme Court. So அவங்களுக்கான வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எஃபெக்டிவா இருக்கா, ஆர் தே அவேர் ஆஃப் ஆல் திஸ்? ஸோ இன்வால்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கு ஒவ்வொரு பொலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ்லையும் அப்படின்றத பத்தி கேட்கறாங்க. நெக்ஸ்ட், last two questions. A long sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalized nations has disappeared on account of its newfound role in the emerging global order. Okay, India has been a leader of oppressed and marginalized nations. அப்படியா? எஸ் சொல்லலாம். ஏன்னா நான் சொன்னேன் நேபாளுக்கு வந்து இந்தியா has given lots of loans. நேபாள் வாங்கின லோன்லேயே வந்து 60% of the loan வந்து யார்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியா கிட்ட இருந்து தான் வாங்கியிருப்பாங்க. So we are being a leader for all these people. நம்ம வந்து அவங்களும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்றோம், we are leading. நெக்ஸ்ட், அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்காவுக்கு நம்ம நிறைய லோன்ஸ் கொடுத்தோம். இப்போ கூட பிஃபோர் கொரோனா வைரஸ் வந்து ராஜபக்சே வந்து மோடி வந்து பார்த்தேன். பிகாஸ் அவங்க வந்து லோன் வாங்கி அது வட்டி குட்டி போட்டு அதுக்கு லோன் வாங்குற நிலைமையில இப்போ ஸ்ரீலங்கா இருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து ராஜபக்சே கேம் டு இந்தியா, ஹி மெட் மோடி and they need time to repay the loan. Modi ji said, yes, of course, you can take time, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒரு மீட்டிங் போயிருக்கு. ஸோ அது கொரோனா வைரஸ்லாம் முதக்கு ஒரு 2 to 3 months முன்னாடி நினைக்கிறேன், நாட் ஸோ ஷுர், இப்போ நடந்துச்சு. ஸோ அகைன் இந்தியாஸ் பீங் லீடர். ஓகேப்பா, ஒன்றும் பிரச்சனைப்பா, நீ மெதுவாக கூட உன்னோட கண்ட்ரியோட ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் பார்த்து நீ மெதுவாக கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி மோடிஜி வந்து அவர் அனுப்பிச்சு விட்டார் நல்லபடியா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீ கோட் இட் ஹியர். நெக்ஸ்ட், what introduces friction into the ties between India and the United States? Is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy which would satisfy India's national self-esteem and ambitions? Explain with suitable examples. ஓகே, இது இல்லாம இந்த விசா பத்தின பிரச்சனையா கூட இருக்கலாம். பிகாஸ் ட்ரம்ப் வந்துட்டு இம்போர்ட் விசா, ட்ரம்ப் வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு வில் மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இந்தியன் இமிகிரன்ஸ் மட்டும் இல்ல, ஆல்மோஸ்ட் மற்ற கண்ட்ரிஸோட இமிகிரன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஒன்று வச்சார். ஸோ அப்போ அண்ட் இஃப் யூ சி இன் அமெரிக்கா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் டாப் டெக் கம்பெனிஸ் லீடர்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் இந்தியா.
ஸோ இந்தியாவோட பொசிஷனை வந்து ஒரு குளோபல் ஸ்ட்ராட்டஜிலிருந்து வைக்காம இருக்கிறதுக்கு வாஷிங்டன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, யூஎஸ்ஏவோட ஒயிட் ஹவுஸ் வந்து வாஷிங்டன், ஐ மீன் இந்த பிரசிடென்டோட ஆஃபீஸ் வந்துட்டு வாஷிங்டன்ல தான் இருக்கு. இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் ஒயிட் ஹவுஸ். ஸோ ஆர் தே டூயிங் ஆல் திஸ் அப்படின்றத பற்றி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் ஆஸ்கிங் அஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ். யூ கேன் கிவ் இந்த என்ன சொல்றது, விசா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி இது ஒரு போட்டாங்க, கேட்ஸா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கு, ஏன்னா கன்வென்ஷன் ஆஃப் அமெரிக்கன் ஆர்பிட்ரி சம்திங் வரும். அது சாரி ஐ ஃபர்காட் த ஆக்ரோனிம் ஆஃப் கேட்ஸா. என்ன அப்படின்னா அமெரிக்கன் ஆர்பிட்ரிக்கு வந்துட்டு ஒரு ட்ரீட்டி சைன் பண்ணுவாங்க. அமெரிக்கன் ஆர்பிட்ரினா என்னன்னா, இப்போ அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஒரு கோல்டு வார் இருக்குன்னா இந்தியா போய் ரஷ்யாவுக்கு திரும்ப ஏதோ வாங்கினாலோ இல்ல இந்தியா ரஷ்யாவுக்கு ஏதோ கொடுத்தாலோ அமெரிக்கா என்ன பண்ணிடும், இவங்க கூடயும் கோல்டு வார் வச்சு இவங்க கூடயும் வந்து சண்டை போடும். இல்ல நீ ஏன் அவங்க கூட போய் சேர்ற அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கூடயும் சண்டை போடும். ஸோ அப்படி ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அமெரிக்கா கிட்ட அந்த கேட்ஸான்ற அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி சில எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் கிட்ட மட்டும் நான் என்ன பண்ணுவேன், நீங்க சண்டை போடுற நாட்டுக்குள்ள கூட நான் போய் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறேன், அதை நீங்க வந்து தப்பா எழுதிக்கூடாதுன்னு சொல்லி யூஎஸ்ஏ சண்டை போடுவோம். See how USA is showing its economic arbitrary over the whole world. So CATSA, I think it was recently news also. So அதை பத்தி போய் பாருங்க. இதுக்குன்னா இந்தியா வந்து ஒரு சில ஃபிளைட்ஸ், ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ், அம்யூனிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு அகேன்ஸ்டா வந்துட்டு யூஎஸ்ல வந்து இது பேசியிருப்பாங்க, எப்படி இந்தியா வாங்கலாம், அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கேட்ஸா எடுத்து பேசியிருப்பாங்க யூஎஸ். ஸோ அதனால திஸ் வாஸ் நியூஸ். Again, you can quote that also as an example. So there are lots of things. You come up paperல வந்து அங்கே இங்கேன்னு வரும், அதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா okay. We have come at the end of GS paper 2. Any doubts regarding the question paper or any questions? அங்கங்க while reading வந்து கொஞ்சம் I was not able to read certain words properly because my screen is at a very great distance. ஸோ காலையில இருந்து லேப்டாப்ல தான் இருந்தேன். ஸோ ஐ கெட் மை ஸ்கிரீன் வெரி கிரேட் டிஸ்டன்ஸ், கண்ணு தெரியாம போயிடுச்சு, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ எனி டவுட்ஸ் கைஸ்? இஸ் மை இன்டர்நெட் கனெக்டட்? எஸ், மை இன்டர்நெட் இஸ் கனெக்டட். ஸோ யூ கைஸ் ஆர் ஹியரிங் மீ. ஸோ எனி டவுட்ஸ்? நோனா? ஃபைன். ஓகே ஸ்ரேயாஸ், தேங்க்யூ. So when can we have the GS3 syllabus and question paper analysis? Okay, thank you Maheshwar, thank you Mugilan. So others, I hope you guys also don't have any doubts. Hema, Subbaya, Nishanthani Subramanian, Nivedita, Vikram Ganesh. Okay, thank you Vikram Ganesh. Ungalukku doubts irukadhu na nenikiren. So when can we have the next session on General Studies 3, which is Economics, Environment, Internal Security and Science and Technology? எப்போ வைக்கலாம்? நாளைக்கு வைக்கலாம் அப்படின்னா டுமாரோன்னு போடுங்க. இல்லைனா எனக்கு ரெஸ்ட் வேணும், இதுவே முடியல அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா session continuity will be better now. Okay, thank you Hema, thank you Nivedita for your Mugilan tomorrow, Nivedita tomorrow. Okay, you guys are ready. That is great. So others, okay, Hema tomorrow, thank you. Okay, so Vikram Ganesh, can we have it tomorrow? I think Maheshwar பிரச்சனை இல்லை, அவர் தான் மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்றாரு, அவர் பர்சனலாக போட்டுருவாரு, அவருக்கு பிரச்சனை இல்லை. So Vikram Ganesh and there is one more person. Yeah, Nishanthini, I think you just joined now. Okay, fine. So Nishanthini and Vikram Ganesh நாளைக்கு வச்சிடலாமா? Okay, so only Nishanthani is left. So I actually did not see Nishanthani joining the meet. Okay, maybe she joined in the middle of something. Okay, Nishanthani, are you able to hear me? Am I audible? Can you please reply something? Okay, fine. Okay, fine. Since the majority of the people here, okay, I'm seeing a steady decline in the number of people. So நம்ம first meetல ஒன்னு சொல்லியிருப்போம், நம்ம காம்படிஷன்னா எப்படி இருக்கும், ஆட்டிடியூட்னா, கேரக்டர் ஸ்ட்ரென்த், இன்டெகிரிட்டி எல்லாம் சொல்லியிருப்போம். So now look at the people who have decreased. So you guys have stayed. Maybe அவங்க வந்து இதுக்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாம கூட போயிருக்கலாம், or maybe they would have known all this, அதனால கூட போயிருக்கலாம். But still you guys have stayed, so feel proud that you guys have stayed. Okay,
So okay, let us continue tomorrow. And if you guys have any doubts regarding this, you guys can stay, ask the doubt, clear, and go, or else you guys can leave. Okay, guys, I am repeating. Okay. Thank you, Shreyas. We'll see you tomorrow, same time, 5:30. Okay. உங்களுக்கு link வந்துரும். Maheshwar will send you. We'll see you tomorrow, GS3. Okay, Mugilan, you are welcome, Mugilan. Thank you. So others, if you have any doubts, you guys can stay, or you guys can leave. Yeah, you are welcome, Vikram Ganesh. You are welcome. Hema, you are welcome, Hema. We'll see you tomorrow. Bye. Okay, Vikram Ganesh is also left. Okay, Nishantani hasn't left yet. Nishantani is not replying also. Hello, Maheshwar. கொஞ்சம் நிஷாந்தினி என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. She is not replying. என்ன பண்ணலாம்? அதான் she having any doubt or okay. இல்ல அவங்களே போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரிமூவ் ஃப்ரம் தி மீட்டிங் வருது. நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்களா? ஏன் என்னாச்சு? ஓகே ஏன் ரிப்ளை பண்ணலன்னு கேளுங்க. ஓகே ஃபைன். ஓகே, நாளைக்கு அப்ப மீட் பண்ணுவோம் சேம் டைம். டன். ஓகே, இன்னைக்கு எப்படி பாருச்சு மீட்டிங்? ஆமா கரெக்ட். சோ அத ரிலேட் பண்ண முடியுது. ஆமா ஓகே. கேக்குது பாரு, கேக்குது. ஓ ஹிஸ்டரி. ஓகே நேத்து மது வந்தாங்க, இன்னைக்கு மது வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஓகே பாப்போம். ஆக்சுவலா எனக்கு டைமிங் தான் ஒரு இஷ்யூ. நீங்க பண்ணுங்க. நான் ஒண்ணு பண்றேன். என்னோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஏதாவது முக்கியம்னு சொல்லணும், அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அதை எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. சரியா? இல்ல நான் 2021 ஆமா இந்த வாட்டிலாம் நான் ப்ரிப்பேரே பண்ணப்பா. இந்த ப்ரிப்பரேஷன்லாம் பத்தாதுப்பா. ஆமா என்ன வேலை என்ன எழுதிட்டு இருக்க வேண்டியதா? அட்டெம்ப்ட் இருக்கிற எழுத வேண்டியதான். என்ன இருக்கு, எப்படியோ நம்ம கிளியர் பண்ணுவோம். லைக் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே வாங்க ட்ரை பண்ணுவோம். அதான் பெஸ்ட். ஆமா அப்படின்னா ஒரு 2 or 3 அட்டெம்ப்ட்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்கலாம். தெரியலப்பா, ஃபியூச்சர் நமக்கு தெரியல. இப்போ நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஓரளவுக்கு இருக்கு. அடுத்த வருஷம் என்ன போகுதுன்னு தெரியல. லைஃப் எல்லாம் பொறுத்துதான் டிசைட். ஆமா நவீன் இப்பதான் ஆரம்பிச்சான்ப்பா, இந்த லீவ்ல ஆரம்பிச்சான். மதுவக்காவும் இந்த லீவ்ல தான் ஆரம்பிச்சான். ஆமா அதனாலதான் 2 நாள் வந்தாங்களே, பாக்கலையா? இல்ல நான் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க, நான் ஹாஸ்பிட்டல் தான் நினைக்கிறேன். சரி ஒருவேளை சும்மா மேபி இன்னைக்கு வராதனால ஓகே, மேபி சும்மா தெரிஞ்சுக்கிற கூட வந்திருக்கலாம். ஆஸ்பரன்னா இன்னைக்கு வந்திருப்பாங்க. அவரு ஸ்ரேயாஸ் நம்ம கிளப்ல இருக்காரா?
ஓ, எந்த டிபார்ட்மெண்ட்? அதனால தமிழ் தெரியும். ஓகே. தி டே ஸ்காலரா? தி டே ஸ்காலர். ஓகே 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 ஓகே. மத்த யாரெல்லாம் ஆக்சுவலா கேகேசி? இந்த ஹேமா கேகேசி இல்ல.